सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्य मान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकविद्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी महाराराथिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राहाचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैहिमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायं
அதிசுந்தரமந்தஹாசம் வாஹாதாலயேஷமனிஷம் ஹிருதி பாவயாமி யோஹந்தः பிரவிஷ்ய மம வாசமிமாம் பிரசுப்தாம் சஞ்சீவயதி அகிலசக்திதரஸ்வதாம்னா அந்யான்ஸ்ச ஹஸ்தச்சரணஸ்ரவணத்வகாதீன் பிராணான் நமோ பகவதே புருஷாய துப்யம் ஸ்ருதிஸ்மிருதிபுராணோக்ததர்மகோஷணநிஸ்துலம் பக்தவாத்சல்யஜலதிம் பூர்ணானுகிரககாரிணம் உபன்யாசமகாரத்னம் அஜாதகட்டுபாஷணம் அனந்தராமயோகீந்திரம் மத்குரும் ஸ்ரேயசே பஜே மூஹுகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்கிருபா தமஹம் வந்தே பரமானந்தமாதவம் பக்தவாத்சல்யஜலதேः பரமானந்தரூபிணः அஸ்மதாச்சார்யராஜஸ்ய பிரபன்னோஸ்மி பதாம்புஜம் த்ரயம்பகபுராதீசம் கணாதிபசமன்விதம் கஜாரூಢமஹம் வந்தே சாஸ்தாரம் குலதெய்வதம் விராஜந்தம் திருநயனே வள்ளீசேனாபதிம் பிரபும் வாஞ்சிதார்த்தப்ரதம் வந்தே ஷண்முகம் குலதெய்வதம் புத்திர்பலம் யசோ தைரியம் நிர்பயத்வமரோகதா அஜாட்யம் வாக்பட்டுத்வஞ்ச ஹனுமத்ஸ்மரணாத் பவேத் அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அழித்து காப்பான் ஊனிடைச்சுவர் வைத்து கண்பு தூண்ணாட்டி புரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடைய குரம்பை பிரியும் போது உன்னுதல் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடைய கமலத்திருவினுக்கரசே திரிஹி குள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடைய தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்தொழுந்தாய் ஸ்ரீஹரயே நமः சீதாலக்ஷ்மண பரத சத்ருக்ன ஹனுமத் சமேத ஸ்ரீராமச்சந்திராய பரபிரம்மணே நமः தத்தாத்ரேய பரபிரம்மணே நமः குருபவனபுரேஷாய நமः சத்குருச்சரணாரவிந்தாभ्याம் நமः வாக்தேவ்யை நமः ஓம் ஹனுமதே நமः ஸ்வஸ்தியஸ்து சமஸ்த சன்மங்களானி சந்து समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतरे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த சிரவண யஜ்ஞத்தில் இன்னைக்கு தத்தாத்திரேயர் ஆவிர்வவிச்ச தத்தாத்திரேய ஜெயந்தி. அனசூயுடைய பாதிவிருத்தத்தை பரீட்சை பண்ணும், உலகத்துக்கெல்லாம் அவளுடைய பாதிவிருத்தத்துடைய பெருமை தெரியணும்னு மும்மூர்த்திகளும் தீர்மானம் பண்ணி நிர்வாண பிக்ஷை பண்ணி வைக்கணும்னு கேட்டாள். தன் தபஸால என்ன பண்ணிவிட்டா, தாய்ப்பால் குடிக்கக்கூடிய குழந்தைகளா 3 பேரையும் மாற்றி விட்டாள். அது குழந்தைகளுடைய மனசுல கல்மிஷமே கிடையாது. எங்க பெரியவா தீட்சிவாள் சொல்லுவாள், 6 மாச குழந்தைய வச்சுட்டு வஸ்திரம் மாற்றி பார்த்தாயா, அதே குழந்தைக்கு 16 வயசு ஆயிடுச்சுன்னா நான் வஸ்திரம் மாற்றிக்கணும் வேற ரூமுக்கு போகணும்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுடுவாள். மனசுல கல்மிஷம் கிடையாது குழந்தைக்கு. சின்ன குழந்தையா மாற்றி விட்டாள். மாற்றினப்புறம் ஒரு வரம் கேட்டாள், நீங்க 3 பேரும் எனக்கு வாஸ்தவமாகவே குழந்தைகளா வந்து பிறக்கணும்னு கேட்ட பொழுது சாட்சாத் பிரம்மாவே சந்திரனா ஆவிர்வவிச்சாள். நான் என்னையே அத்திரிக்கு கொடுத்துட்டேன். தத்தா அகம் அத்திரையே,
அத்தைக்கு நான் என்னையே கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னதுனால விஷ்ணுவுக்கு தத்தாத்திரேயர்னு பேர் அந்த அவதாரத்தில். பரமேஸ்வரன் பார்த்தார், நான் ருத்ரபூமியில் கூட வாசம் பண்ணுவேம்மா, ஆனால் ஒரு ஸ்திரீவுடைய கர்ப்பத்தில் வாசம் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நினைச்சு பார்க்க முடியாத சிரமமாக இருக்குது. இருந்தாலும் மகா பதிவிரதையாக இருக்க அப்படி நீ கேட்டுட்டேன், அதனால நான் உன் கர்ப்பத்தில் வந்து பிறக்கிறேன்னு ஒத்துன்றதுனால ரொம்ப சிரமமான வாசம் இந்த கர்ப்பவாசம். துர்வாச சர்வவாசேஷு கர்ப்பவாச பதிவிரதேன்னு சொல்லி அவளுடைய பிரார்த்தனை அங்கீகாரம் பண்ணதுனால அந்த பரமேஸ்வரனுடைய அவதாரத்தில் அவருக்கு துர்வாசர்னு பேர். அனசூய்க்கும் அத்திரிக்கும் புத்துனாக தோன்ற பொழுது துர்வாசர்னு பேர். பரமேஸ்வரன் கோபத்துக்கு வேதமே முதல் நமஸ்காரம் பண்ணித்தோனோ, நமஸ்தே ருத்ரமன்யவ குச்சோ தகிஷவே நமஹா. அதனால இவருக்கும் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன். மீதி இருக்கக்கூடிய ரிஷிகளுக்கெல்லாம் கோபம் வந்தால் அவளுடைய தபஸ் குறையும். துர்வாசருக்கு மாத்திரம் கோபம் வர வர அவளுக்கு தபஸ் அபிவிருத்தி ஆகும். முனேகே துர்வாசசோன்யத்ர தபோ நஷ்யதி குருத்தியதா துர்வாசசஸ்து தபசா விருத்திகி இத்தியாகுராஸ்திகாக. இது ராமாயண ஸ்லோகம் இல்லை, வேற ஒரு கிரந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம். அந்த 3 பேரில் விஷ்ணுவுடைய சுரூபமாக தோன்றவர் தத்தாத்திரேயர். வடக்கில் முக்கியமாக மகாராஷ்டிரத்தில் தத்தாத்திரேய ஆராதனை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதனால தான் அபங்கத்திலேயே பாடிவிட்டாள். ஹா பரம சனாதன விஸ்வபருணி உருலா, ஹா பரம சனாதன விஸ்வபருணி உருலா, குரு தத்த ராஜ குரு குலாந்த அவதரிலா. அந்த தத்தாத்திரேயருடைய சிஷ்யர் தான் ஜனார்தன சுவாமி. ஜனார்தன சுவாமியுடைய சிஷ்யர் தான் ஏகநாதர். ஏகநாதர் ரொம்ப பிரசித்தம். ஞானதேவர் ஏகநாதர், அதே மாதிரி கடைசியில் வந்தவர் துக்காராம் சுவாமிகள், நாமதேவர், இவெல்லாம் ரொம்ப பிரசித்தம் மார்க்கெட் சம்பிரதாயத்தில். ஏகநாதருக்கு என்ன தனி பெருமை, எனக்கு மீதி இருக்கிறவா எல்லாரும் தன்னுடைய பேரை சொல்லுவா, அபங்கத்தில் முத்திரையாக வரும். ஆனால் இவர் மாத்திரம் தன் பேரை மாத்திரம் சொல்லாமல் ஏகா ஜனார்தனி குருவுடைய பேரையும் சேர்த்து, ஏகநாதருடைய அபங்கம் மாத்திரம் ஏகா ஜனார்தனி தான் அந்த முத்திரை வரும். அது ஒரு அபங்கம் சொல்றது. குருதத்த ராஜ அவதூத குருதத்த ராஜ அவதூத ஜனார்தன சுவாமி ஏகநாத சுவாமி ஏகநாத. ஏகநாதன்னு சொன்னால் சம்ஸ்கிருதம், ஏகநாத அந்த ப்ரொனன்சியேஷனில் ஒரு ஸ்லைட் வித்தியாசம் வந்துவிட்டா அது மராட்டி. ஜனார்தன சுவாமி ஏகநாத. சாதாரணமாக தத்தாத்திரேயரை 3 தலையோட கூட எப்போதுமே ஒரு 4 நாய்கள் இருக்கும், 4 வேதங்கள். எப்படி காசி க்ஷேத்திரத்தில் பகவத்பாதாளுக்கு விஸ்வேஸ்வரன் தரிசனம் கொடுத்தாரோ சண்டால ரூபத்தில், அந்த மாதிரி 4 நாய்களோட 4 வேதங்கள் 4 நாய்களாக இருக்குது. மும்மூர்த்திகளுடைய ஸ்வரூபம்னு காட்டுற மாதிரி 3 தலையோட அப்படி தான் அவரை உபாசிக்கிறது வழக்கம். அவர் தான் பேரை சொல்லாமல் அவதூத பரம்பரைக்கு அவர் தான் ரொம்ப முக்கியமான குரு. அவர் தான் அவதூதராக வந்து இது மகாராஜாவுக்கு 25 குருக்கள் மூலமாக 24 குருக்கள், சரீரமே 25வது குரு, 25 குருக்கள் மூலமாக தெரிஞ்சின்ற விஷயத்தை உபதேசம் பண்ணார்னு பெரியவாள்லாம் சொல்லுவா. தத்தாத்திரேயர்னு அங்கே டைரக்டாக பேரை சொல்லலை. அதே மாதிரி காவேரி தீரத்தில் அவர் மாட்டில் படுத்திருந்தார், பிரகலாதனுக்கு உபதேசம் பண்ணாள் அப்படின்னு சப்தமஸ்கந்தத்தில் பூர்த்தியில் வருது. காவேரியாம் சக்கியசானுனின்னு இருக்குது, அங்கேயும் பேரை சொல்ல தத்தாத்திரேயர்னு பெரியவாள்லாம் சொல்லுவாள். அவதூதர்னு எங்கெங்கெல்லாம் வருதோ அங்கெல்லாம் தத்தாத்திரேயர்னு பெரியவாள்லாம் சொல்லுவாள். அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய மகத்தான ஒரு புண்ணியஸ்வரூபமாக பகவான் அவதாரம் பண்ண தினம் இன்னைக்கு. அந்த தத்தாத்திரேய மூர்த்தியை ஸ்மரித்து வந்தனம் சமர்ப்பணம் பண்ணி ஆரம்பிக்கணும். ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரேண்டம் தாட். இப்போ வரபோது ஆட்டோவில் வரபோது தோணித்து, நேற்றுக்கு திருவண்ணாமலை தீபம் இன்னைக்கு சர்வாத தீபமாக இருந்தாலும் அது ஸ்வதகா திருவண்ணாமலை தேஜக்ஷேத்திரம். பஞ்சபூதங்கள், ஒவ்வொரு பூதத்துக்கும் ஒரு க்ஷேத்திரம் இருக்குது. பிருத்திவி க்ஷேத்திரம் காஞ்சிபுரம், அப்பு க்ஷேத்திரம் திருவானக்காவல். அங்கே அதனால தான் ஜம்புகேஸ்வரர் எப்போ பார்த்தாலும் ஜலத்திலே இருந்துருக்கார். அவருக்கு ஜலாதிவாசம் தனியாக தேவையில்லை, எப்போதுமே ஜலாதிவாசம் தான். தேஜோமயமாக இருக்கக்கூடிய க்ஷேத்திரம் திருவண்ணாமலை, வாயு க்ஷேத்திரமாக இருக்கக்கூடியது ஸ்ரீகாளஹஸ்தி, ஆகாச க்ஷேத்திரம் தான் சிதம்பரம். இது ரொம்ப பிரசித்தம். தீக்ஷுரால் கீர்த்தனைகள்லாம் பாடியிருக்காள். இந்த பஞ்சபூத க்ஷேத்திரங்கள் மேலே தீக்ஷுரால் கீர்த்தனைகள்லாம் பாடியிருக்கார்.
அது சுயமாக தேஜோமயமாக இருக்கக்கூடிய க்ஷேத்திரமாக இருந்தாலும் கூட அன்றைக்கி தனியாக விளக்கேற்ற அன்றைக்கி திருவண்ணாமலை தீபம்னு விசேஷமாக கொண்டாடுறா. நேற்றுக்கு ஆயிடுத்தது, இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு ரேண்டம் தாட் வந்தது. அதை பிஃபோர் இட் டிஸப்பியர்ஸ் யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட ஷேர் பண்ணி ஆகணும். தாட் எப்படி வருதுன்னு நமக்கு தெரியாது, எப்போ மறைஞ்சு போகணும்னு தெரியாது. சுவாமியுடைய அனுகிரகம். அங்கே திருவண்ணாமலையில் இருக்கக்கூடிய சுவாமிக்கு அருணாச்சலேஸ்வரர்னு பேர், அம்பாளுக்கு உண்ணாமுலையம்மன்னு தமிழில், சம்ஸ்கிருதத்தில் அபீத குச்சாம்பான்னு பேர். சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு விஷயம் தெரிஞ்ச வாழ்க்கை தெரிஞ்ச அர்த்தம் என்னன்னாக்க, இந்த அபீத குச்சாம்பாள்னா அவளுடைய ஸ்தனத்தில் யாருமே பானம் பண்ணது கிடையாது. அதனால தான் ஸ்காந்தத்தில் முருகனுக்கு பால் கொடுக்குற போது கூட அந்த ஸ்தனத்திலேருந்து சுரக்கக்கூடிய பாலை தங்க கிண்ணத்தில் தேக்கி வச்சு முருகனுக்கு கொடுத்தாருன்னு இருக்குது, ஸ்காந்தத்தில் சம்பவ காலத்தில் இருக்குது. நேரடியாக அவள் ஸ்தானத்தில் போய் யாரும் ஸ்தன்யபானம் பண்ணது கிடையாது. இது நேரடியான அர்த்தம். அந்த குச்சாம்பாங்கிறத குச்சாம்பகா அப்படின்னு புல்லிங்கமாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டா அபீதா அபீத குச்சா ஏயா அம்பயா ச பவதி ச அபீத குச்சாம்பகா. எந்த அம்பாளை உபாசிச்சா மறுபடியும் ஒரு அம்மாவுடைய ஸ்தானத்தில் போய் பானம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லையோ, ஜென்மா வராமல் பண்ணிவிடுவோ, அவளுக்கு அபீத குச்சாம்பாள்னு பேர். இப்படி இந்த சமாசத்துக்கு விற்பத்தி இப்படி சொன்னால் அபீத குச்சகா. பீதங்கிறது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். இது மட்டும் முன்னாடி யார்ட்டையும் தாயார்கிட்ட போய் ஸ்தன்யபானம் பண்ணலன்னு அர்த்தம். அங்கே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளாக இருக்கிறத ஃப்யூச்சராக எடுத்துக்கணும். அப்படி எடுத்துக்கிட்டாக்க யாரை எந்த அம்பாளை ஆராதனை பண்ணால் மறுபடியும் ஒரு ஜென்மம் எடுத்து அம்மாவுடைய பால் குடிக்க வேண்டிய அவசியம் வராமல் இருக்குமோ, அப்போ ஏற்பட்ட அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய பரதேவத்தைன்னு எடுத்துக்கணும். அந்த பார்வதி பரமேஸ்வராலையும் இன்றைக்கி விசேஷமாக, ஏன்னா எல்லா ஆலயங்கள்லையும் இன்றைக்கி தான் தீபம். பார்வதி பரமேஸ்வரால் விசேஷமாக பிரார்த்தனை பண்ணி வந்தனம் பண்ணி அனுகிரகம் நமக்கு கூடவே இருக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தித்து ஆரம்பிப்போம். பூர்வ சரித்திரத்தில் தியான ஸ்லோகங்கள்லாம் பார்த்துன்னு இருக்கோம். 2 நாளாக தியான ஸ்லோகங்களை பார்த்துன்னு இருக்கோம். முதல்ல பிள்ளையாருக்காக 2 ஸ்லோகங்கள், அப்புறம் சில எடிஷன்ஸில் குரு தியானமாக 2 ஸ்லோகம் இருக்குதுன்னு சொன்னேன். அதில் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரா குரு சாட்சாத் பரம்பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு பாட்டாந்தரம் ஒன்று இருக்குது. நேத்திக்கு சொல்கிற போது அஜ்ஞான திபிராந்தஸ்த ஞானாஞ்சன சதாக்கையா சக்ஷு உன்மீலிதம்யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹாங்கிற குருகீதையில் வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் சொன்னேன். கோரக்பூர் பிரஸ்தில் வேறு ஸ்லோகம் போட்டிருக்கா, அதுவும் ரொம்ப பிரசித்தமான ஸ்லோகம் தான். அகண்ட மண்டலாகாரம் வியாப்தம் ஏன சராச்சரம் தத்பதம் தர்ஷிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹா. மண்டலம் மண்டலம்னு சொன்னாக்க உருண்டையாக ஸ்பிரிக்கலாக இருக்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம். இந்த உலகம் முழுக்க ஸ்பிரிக்கலாக இருக்குது. இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம். அது till about 500 years back medieval யூரோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தி கிளர்ஜி ஆஸ் வெல் ஆஸ் தி லைட்டி, சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய மனுஷா லைட்டி, சர்ச்சிலேயே சேர்ந்து அந்த பாதிரியாராக இருக்கக்கூடியவா கிளர்ஜி, எல்லாருமே they believed that the world was flat, the world is round. கெலிலியோ ப்ரொக்ளைம் பண்ணார். he was prosecuted at the Inquisitionங்கிறது ஹிஸ்ட்ரி ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய விஷயம். ஆனால் கெலீலியோலாம் தோணுறதுக்கு முன்னாடி, சர்ச்சே தோணுறதுக்கு முன்னாடி, அந்த சர்ச்சுக்கு மூல காரணமாக இருக்கக்கூடிய கிரைஸ்டே தோணுறதுக்கு முன்னாடி, எத்தனையோ யுகங்களுக்கு முன்னாடி ரிஷிகள் நமக்கு இந்த உலகமானது கோலமாக இருக்குது. அதனால தான் குவதயம்னு பேர். பூமிக்கு கூன்னு சொன்னால் பூமி, வெறும் கூன்னு சொல்லக்கூடிய இடங்களும் உண்டு. குவதயம் அப்படின்னு சொன்னாக்க வலயம்னா ரவுண்டாக இருக்கக்கூடியதுன்னு அர்த்தம். ஜாகிரபிக்கு என்ன சொல்கிறோம்? பூகோள சாஸ்திரம்னு சொல்கிறோம். கோலம், கோலம்னாலும் ரவுண்டுன்னு அர்த்தம். வெறும் பூன்னு சொன்னால் போகாத, பூன்னு சொன்னால் பூமின்னு அர்த்தம். ஆனால் பூகோள சாஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பூசாஸ்திரம்னு சொல்கிறது இல்லை, பூகோள சாஸ்திரம்னு சொல்கிறது. இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்கிறேன்னாக்க, நம்ம ஏதோ ரொம்ப ரிக்ரெசிவாக இருக்கும் ஆஸ் அ ரிலிஜன் ரொம்பவே தப்பாக நினச்சிட்டு இருக்கா. இன்ஃபேக்ட் தி ரிலிஜன் ஹஸ் பீன் மச் அஹெட் ஆஃப் இட்ஸ் டைம்ஸ். 20ஆம் நூற்றாண்டு 21ஆம் நூற்றாண்டில் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய பலவிதமான சயின்டிஃபிக் டிஸ்கவரிஸ் எல்லாம் they only confirm the ancient insights. It's a separate subject by itself. நிறைய பிரமாணங்கள் டே பை டே வந்துட்டே இருக்குது.
இந்த உலகம் முழுக்க ஸ்பிரிக்கலாக இருக்கக்கூடிய உலகம் முழுக்க சரம்னு சொல்லக்கூடிய அசையக்கூடிய பொருள்கள், மனுஷர்கள், மிருகங்கள், பட்சிகள், ஊர்வினைகள், இதெல்லாம் நீர் பிராணிகள் எல்லாம் சரம். அச்சரமாக இருக்கக்கூடிய செடிகள், கொடிகள், நகர முடியாமல் ஸ்தாபரமாக இருக்கிறதெல்லாம் அச்சரம். செடிகள், கொடிகள், மரங்கள், மலைகள், இந்த மாதிரி சரம் அச்சரமாக இருக்கக்கூடிய பலவிதமான சிருஷ்டிகளால் இந்த உலகம் முழுக்க நிரம்பிருக்கு. அந்த அகண்ட மண்டலாகாரம் வியாப்தம் ஏன சராச்சரம். இந்த சரம் அச்சரமாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை ரூபங்களிலும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்பிரிட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரமாத்மா ஸ்வரூபம். அதனால தான் சிச்சக்தி சேத்தனா ரூபா ஜடசக்தி ஜடாத்மிகா அப்படின்னு லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் வருது. இன்னைக்கு பௌர்ணமி பூஜை வேற இன்னைக்கு. அதனால அம்பாளை ஒரு வரி சஹஸ்ரநாமத்திலேருந்து இதெல்லாம் அம்பாளாக பேச வைக்கிறது. நான் ஒன்றும் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லணும்னு நினைச்சுன்னு வர்றது கிடையாது. நமக்கு மெயினாக தியான ஸ்லோகத்தை வேணால் நினைச்சுன்னு வருவேன். மேற்கொண்டு வரக்கூடிய வியாக்கியானங்கள், கிராஸ் ரெஃபரன்சஸ்லாம் அந்த சமயத்தில் அம்பாள் என்ன வைக்கிறாளோ, பேச வைக்கிறாளோ அதுதான். ஜடஸ்வரூபமாக இருக்கிறபொழுது ஜடசக்தி ஜடாத்மிகா, சிச்சக்தி சேத்தனா ரூபா. சித்துனா ஞானம். அப்போ ஞானஸ்வரூபமாக இருக்கா, சைத்தன்யத்தோடு இருக்கக்கூடிய நம்ம மாதிரி இருக்கக்கூடிய சரீரத்துக்குள்ள ஜட வஸ்துக்களுக்குள்ள ஜடசக்தியாக இருக்க. எந்த ஒரு பரமாத்ம ஸ்வரூபம் இந்த உலகம் முழுக்க சரம் அச்சரமாக அசையக்கூடிய பொருள் அசையாத பொருளாக வியாபிச்சிருக்கோ அந்த பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தை யாரு காட்டி கொடுக்கிறாரோ தத்பதம் தரிசிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. அப்பேற்பட்ட குருவுக்கு நமஸ்காரம். இல்லை தத்பதம்னு போட்டுவிட்டார். தத்துங்கிறதே மகாபாக்கியத்தில் வரக்கூடிய பதம் அது. இட்ஸ் அ ப்ரோனவுன். இன்னதுன்னு சொல்ல முடியாத ஒரு வஸ்துவுக்கு அதுன்னு சொல்லணும். தத்துங்கிறது சம்ஸ்கிருதம், இங்கிலீஷில் தட். அந்த தத்துலேருந்து தான் அந்த தட்டு வந்திருக்கு போல் இருக்கு. தமிழில் சொல்கிற போது அது, அதுவே அப்படின்னு நான் சொல்ல. திருப்புகழ் பாடின அருணநாதர் இந்த அனுபூதியில் ஒரு பாட்டில் சொல்கிற போது முருகன் தனிவேள் முனினம் குருவென்று அருள் கொண்டு அறியார் அறிகின்றமோ உருவென்று அருவென்று உலகென்று எலதென்று மறுவ. அது இருக்கக்கூடியதுன்னு சொல்ல முடியல, இல்லாதுன்னு சொல்ல முடியல. உருவென்று அருவென்று உலகென்று இலதென்று இருளென்று ஒளியென்று என நின்றதுவே. இது இருட்டுன்னு சொல்ல முடியல, பிரகாசம்னு சொல்ல முடியல, இருக்கக்கூடியதுன்னு சொல்ல முடியல, இல்லாதுன்னு சொல்ல முடியல, உருவம்னு சொல்ல முடியல, அருவம்னு சொல்ல முடியல. இது எல்லாத்தையும் விளக்கினா கடைசியில் ஒன்று மிச்சம் இருக்க என நின்றதுவே. கடைசியில் நிற்கக்கூடியது அது. அந்த தத் என்ற பதத்தினால எந்த பரமாத்ம ஸ்வரூபமானது சாமவேதத்துடைய சாரமாக இருக்கக்கூடிய சாந்தோக்கியத்தில் மகாபாக்கியத்தில் பேசப்பட்டதோ அந்த பதத்தில் அந்த பிரம்மத்துடைய ஸ்வரூபத்தை யாரு காட்டி கொடுக்குறாரோ அப்பேற்பட்ட குருவுக்கு நமஸ்காரம். தத்பதம் தரிசிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. பிள்ளையார் தியானம், குரு தியானம், சரஸ்வதி தியானம். சரஸ்வதி தியானத்துக்கு அப்புறம் 3 ஸ்லோகங்கள் வால்மீகி தியானமாக இருக்குது. வால்மீகி தியானத்தில் வால்மீகே முனிசிம்மஸ்ய கவிதாவனச்சாரிணா ஸ்ருண்வன் ராமகதாநாதம் கோனயாதி பராம் கதிம். இன்னைக்கு தியான ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது தோணுன ஒரு அர்த்தத்தை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அதுதான் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டே இந்த ஸ்லோகத்தை. ஏற்கனவே அன்னைக்கு தோணலை இந்த அர்த்தம், இன்னைக்கு தோணுறது, அதனால சொல்கிறேன். அவ்வளோதான். அதாவது சாதாரணமாக சிம்மம் கர்ஜனம் தான் பண்ணும். வால்மீகி என்ற சிம்மம் கவிதார்க்கிக சிம்மம்னு சுவாமி தேசிகனுக்கு பேர். கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமன் வெங்கடநாதாய வேதாந்தாச்சாரிய மங்களம்னு ஒரு ஸ்லோகம் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் சொல்லிட்டு இருக்கா. கவிதார்க்கிக சிம்மம்னு பேர். சிம்மம்னு சொன்னாலே ஒரு பெரிய ஒரு தலைமையான ஒரு ஸ்தானமும் அது. கவிகளுக்குள்ள சிம்மமாட்டமாக கர்ஜிக்கிறார் வால்மீகி. சிம்மம் வெறும் கர்ஜனை தான் பண்ணும். இவர் என்ன பண்றார், வால்மீகே முனிசிம்மஸ்ய, கவி சிம்மம்னு சொல்ல, முனி ஒரு படி மேலே போயிட்டார். கவியா இருக்கிறவா எல்லாரும் முனியா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, முனியா இருக்கிறவா கவியா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இவற்றை ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கு. ஏன்னா பின்னாடி வரக்கூடிய ராமாயணத்தில் முதல் ஸ்லோகத்திலேயே தபஸ்வாத்தியாயனிருத்தம் தபஸ்வி வாக்விதாம்பரம் நாரதம் பரிபப்ரச்ச வால்மீகி முனிபுங்கவம். இவர் முனி, அவர் முனிபுங்கவர். முனின்னு டைரக்டாக அங்கே சொல்லலை. இவருக்கு உபதேசம் பண்ண நாரதர் முனிவர்களுக்குள்ள சிரேஷ்டமாக இருக்கக்கூடிய முனிபுங்கவர். இவர் முனி. முனினா மனனம் பண்ணக்கூடியவர். வேதாந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் பகவத் ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை
குரு மூலமாக கேட்டு தெரிஞ்சின்ற விஷயத்தை திரும்பி திரும்பி அசை போடக்கூடியவர் அவர் தான் முனின்னு பேர். மனனம் பண்ணக்கூடியவருக்கு தான் முனின்னு பேர். முனி சிம்மமாக இருக்கக்கூடிய வால்மீகியுடைய வாக்குலேருந்து வரக்கூடியது வெறும் கர்ஜனமாக இல்லை, ராம கதா நாதம் அப்படின்னு விட்டார். ராம கதையாக இருக்கக்கூடியது அவர் வாக்குலேருந்து வந்தது. அது பின்னாடி ஒரு ஸ்லோகமும் சொல்ல போகிறது. வால்மீகியுடைய வாக்குலேருந்து ராமகதை அது எப்படி வந்திருக்குனாக்க, அதுக்கு தனியாக சங்கீதத்துக்கு யூ டோன்ட் ஹேவ் டு செட் இட் டு டியூன், யூ டோன்ட் ஹேவ் டு செட் இட் டு மியூசிக், பை இட்ஸ் இன்டென்சிக்கலி இட் இஸ் மியூசிக்கல். அதனால தான் பாட்டியே கேகேச்ச மதுரம். வெறுமனை சொன்னாலே மதுரமாக இருக்கும், பாடினாலும் மதுரமாக இருக்கும். அப்படி இருக்கக்கூடியது அது சங்கீதம்னு சொன்னால் ரெண்டு விஷயங்கள் அதுக்கு முக்கியம். ஒன்றும் ஸ்ருதி ரொம்ப முக்கியம். ஸ்ருதி தான் தாயார் சங்கீதத்துக்கு. லயம்னு சொல்லக்கூடிய தாளமானது அது அப்பா. ஸ்ருதிர் மாதா லயப்பிதான்னு சங்கீத சாஸ்திரத்தை பற்றி சொல்லுவாள். இந்த தாளம்ங்கிறதே தாளம் லயம் ரெண்டு சேர்ந்து தான் தாளங்கிற பதமானது வந்தது அப்படின்னு பெரியவாள்லாம் சொல்லுவாள். அந்த தாளத்தால் தான் வெளிப்படக்கூடியது நாதம். நாதமே பரமேஸ்வர ஸ்வரூபமாக இருக்குது. நாததனும் அனிஷம்னு பாடினார் தியாகராஜ சுவாமிகள். நாதமே அவருடைய சரீரமாக இருக்குது. அதனால் ராமன் வேறு இல்லை, பரமேஸ்வரன் வேறு இல்லை. அதெல்லாம் பின்னாடி வரும்போது பிரமாணங்கள்லாம் வரப்போகிறது. நேற்று தான் பரமேஸ்வர ஸ்வரூபத்துடைய அனுகிரகத்தால் துளசிதாசர் ராமாயண ரச்சனை பண்ணாருங்கிறது நேற்றைய தினம் பிரதோஷமாக இருந்ததுனால அதை லிங்க் பண்ணி ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் சொல்லித்து. வால்மீகியுடைய ராமன் கதை எப்படி இருக்குனாக்க, நாதஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தையும் நமக்கு கொடுக்கக்கூடியதாக ராமகதாநாதம் கோனயாதி பராங்கதி. வால்மீகியே முனிசிம்மஸ்ய கவிதாவனச்சாரணா ஸ்ருண்வன் ராமகதாநாதம். நீ ஒன்றும் சங்கீத சாஸ்திரம் படிக்க வேண்டாம். ரொம்ப நாள் அபியாசம் பண்ணி தாளம் இந்த ராகம் ஸ்ருதி எல்லாம் சேர்ந்து அமைஞ்சு வர்றதெல்லாம் சில பேருக்கு தான் அந்த கிஃப்ட்டு. எல்லாருக்கும் சங்கீதம் வருதா? யாரோ ஒரு சிலருக்கு வருது. கேட்கறது எல்லாரும் கேட்கலாமோ? சில பேர் தான் ஸ்லோகம் ரச்சனை பண்ண முடியும், கவியாக இருக்க முடியும். சில பேர் தான் முனியாக இருக்க முடியும். சில பேர் தான் சங்கீத வித்வான்களாக இருக்க முடியும். ஆனால் கேட்கறது எல்லாரும் காதுன்னு இருந்துவிட்டா எல்லாரும் கேட்கலாமே. அதனால சின்வன் ராமகதாநாதம் கோனயாதி பராங்கதிம். இது வந்து டைரக்டாக இருக்கக்கூடிய மீனிங். இதில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்னர் மீனிங் ஒன்று என்னன்னாக்க, கவிதையாக இருக்கக்கூடிய காட்டில் சஞ்சாரம் பண்ணியிருக்கார் வால்மீகிங்கிற முனிசிம்மம். அது இருக்கட்டும். சம்சாரமாக இருக்கக்கூடிய காட்டில் நாம் வந்துட்டோம். இந்த காட்டிலேருந்து தப்பி ஒரு சத்கதி அடையணும். அதுக்கு என்ன வழினால் ராம கதாநாதத்தை பிடிச்சிக்கோ. அதான் விஷயம். நீ ராமன் கதையை பிடிச்சுன்னு விட்டேன்னா சம்சார சாகரத்தை கடந்து சம்சாரமாக இருக்கக்கூடிய காட்டை கடந்து பராங்கதின்னு சொல்லக்கூடிய சத்கதி அடைஞ்சிட முடியுங்கிறது இன்டைரக்டாக சூச்சகமாக இருக்கக்கூடிய அர்த்தம். வால்மீகி மேலே ஒரு 3 ஸ்லோகங்கள், அப்புறம் பல ஸ்லோகங்கள் ஆஞ்சநேயர் மேலே. இந்த ஆஞ்சநேயர் மேலே இருக்கிற ஸ்லோகத்தில் நித்தியம் உபன்யாசத்தில் சொல்கிற போது ஆஞ்சநேயம் அதிபாட்டதானனம் காஞ்சனாத்ரி கமனீய விக்கிரகம் பாரிஜாத தருமூலவாசினம் பாவயாமி பவமானநந்தனம். அது சொன்ன உடனே வைதீக சீதம்னு சொல்லக்கூடிய அபியாசத்தை நேற்றுக்கு அங்கே வந்துட்டேன். மூலபாராயணம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் இன்னும் சில ஸ்லோகங்கள் சொல்லியிருக்கா. அந்த ஸ்லோகங்கள் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது. இந்த ஆஞ்சநேயம் அதிபாட்டதானம்னு சொல்கிற போது இன்னும் ரொம்ப ரசமான விஷயம். இது எப்போவாவது தோணும். ராத்திரி தோணும், காத்தால் வெடிக்கிறதால் 4 மணிக்கு தோணும். எப்போ தோணும்னு சொல்ல முடியாது. சொன்னதை ஃபார்ச்சுனேட்லி இட்ஸ் பீயிங் ரெக்கார்டட். அதனால் யாருக்காவது உபயோகமாக இருக்கும். எனக்கே 10 வருஷம் கழித்து என்ன சொன்னோன்னு கேட்டேனாக்கா தெரியாது. இதை கேட்டால் தெரிஞ்சுக்கலாமோனோ. பாட்டலானம்னு சொல்லும்போது பாட்டம்ங்கிறது சிவப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு புஷ்பம். அந்த புஷ்பத்தை விட இன்னும் சிவப்பாக அதிபாட்டலானம். பாட்டதி குசும பிரியா அப்படின்னு அம்பாளை பற்றி ஒரு நாமம் வருது சஹஸ்ரநாமத்தில். அந்த பாட்டல புஷ்பம் அம்பாளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. என்ன சேப்பு எப்போதுமே அம்பாளுக்கு விசேஷம். ஜபா குசும பாசுராம் ஜபவிதோ ஸ்மரேதம்பிகாம்னு. ஜபா புஷ்பங்கிறது செம்பருத்தி. அந்த செம்பருத்தி வர்ணத்தில் இருக்காளாம் அம்பாளை. அப்படி ஜபம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் அம்பாளை ஷேப்பு வர்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய செம்பருத்தியை போல ஷேப்பாக இருக்கக்கூடிய அம்பாளை தியானம் பண்ண சொல்லியிருக்காள். லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துக்கு இருக்கக்கூடிய தியான ஸ்லோகத்தில் ஒரு தியான ஸ்லோகம் கடைசிபதி ஜபா குசுமபாசுராம் ஜபவிதோ ஸ்மரேதம்பிகா. அந்த மாதிரி ஷேப்பாக இருக்கக்கூடிய வேற ஒரு புஷ்பம், அதான் பாட்டடின்னு பேர். அந்த பாட்டல புஷ்பத்தை விட இன்னும் ஷேப்பாக இருக்காது அதிபாட்டலானனம். என்ன ஒரு கலர்ஃபுல் காம்பினேஷன் பாருங்கோ. இதை இன்னொரு ஸ்லோகத்தோடு இப்போ கனெக்ட் பண்ணிக்கணும்.
சில சமயத்தில் லேட்ரல் திங்கிங் இஸ் ரிக்வயர்டு. ஸ்லோகம் பை ஸ்லோகமாக அர்த்தம் பண்ணுறது ஒன்றும், ஒரு ஸ்லோகத்தையே இன்னொரு ஸ்லோகத்தை கனெக்ட் பண்ணாக்க அபூர்வமான அர்த்தங்கள் வரும். இப்போ நேற்றுக்கு முடிக்கிற போது 2 ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோம். வைதேகி சகிதங்கிற ஸ்லோகம், வாமே பூபிஸ்தா ரெண்டும். அதில் இன்னொரு விஷயம் அதையும் சொல்லிவிடுறேன். இதில் 2லையுமே சீதை இருக்கா, 2லையுமே ராமர் இருக்கார், 2லையுமே ஆஞ்சநேயன் இருக்கார். அப்புறம் சத்ருக்னஹா பரதஸ்ச பார்ஸ்வதயோகோ வாயுவாதி கோணேஷ்டா சுக்ரீவஸ்ச விபீஷணஸ்ச யுவராட் தாராஸ்தோ ஜாம்பவான்னா அடுத்த ஸ்லோகத்தில் தான் வருது. முதல் ஸ்லோகத்தில் வைதேகி சகிதங்கிற ஸ்லோகத்தில் வைதேகி சகிதம் சுரத்ருமதே ஹைமே மகாமண்டபே மத்தியே புஷ்பகம் ஆசனே மணிமயே வீராசனே சுஸ்திதம் அக்ரே வாச்சகதி பிரபஞ்சன சுதே. பிரபஞ்சனம்னு சொன்னால் வாயுன்னு அர்த்தம். பிரபஞ்சன சுதேனாக்க வாயுபுத்திரனாக இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேய சுவாமி அதை படிக்கிற போது தத்துவம் முனிபியப்பரம் வியாக்கியானந்தம் வரதாதிபி பரிவர்த்தம் ராமம் பஜே ஷியாமலம். இந்த 3 பேர் தான் இருக்கா இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க. ஆஞ்சநேயர் படிக்கிறார், ராமர் வியாக்கியானம் பண்ணுறார், சுவாமி சீதையோடு இருக்கார். வைதேகி சகிதம்னு ஸ்லோகம் ஆரம்பிக்கிற போது சீதையோட. அப்புறம் பாக்கி இருக்கக்கூடிய பரிவார தேவதைகள்லாம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் தான் வருது. லக்ஷ்மணன் உள்பட அடுத்த ஸ்லோகத்தில் தான் வர. வாமே பூமிஸ்தா புதஷ்சகுமான் பశ్చాத் சுமித்ரா சுதா. பశ్చాத்னா அப்புறம்னு அர்த்தம். அதனால அடுத்த ஸ்லோகத்தில் தான் வரார், பశ్చాத்தே வரார். பశ్చాத் சுமித்ரா சுதா. இப்போ பாருங்க, ராமர் நீலமேக ஷியாமளமான வரணும். ராமம் பஜே ஷியாமளம் மத்தியே நீலசரோஜ கோமல் ருச்சிம் ராமம் பஜே ஷியாமளம் வியாக்கியாந்தம் வரதாதி விபரிவிருத்தம் ராமம் பஜே ஷியாமளம். இந்த ராமம் பஜே ஷியாமளம்ங்கிறது காமனாக இருக்குது. அதே மாதிரி வைதேகி கூட இருக்காள், சீதை கூட இருக்காளுங்கிறதும் காமனாக இருக்குது. சீதையோ ஸ்வர்ண வரணும், நேற்றுக்கு பார்த்தோம். ராமனும் நீலமேக ஷியாமளமான வரணும். இவர் ஸ்வர்ணவர்ணம் தான், ஆஞ்சநேய சுவாமி ஸ்வர்ணவர்ணம் தான். காஞ்சனாத்ரி கமனீய விக்கிரகம், முகம் மாத்திரம் ஷேப்பாக இருக்கு. ஏன்னா மகா தேஜஸ்வி ஸ்வபாவ தேஜோ யுக்தஸ்ய பூயஸ்தேஜோ விபத்தான யுத்தகாண்டத்தில் சொன்ன சுபாவமாகவே ரொம்ப தேஜஸ்வியாக இருக்கார். தேஜஸ்னு சொன்னால் அக்னி தானே தேஜஸ் ரூபம். அக்னி பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சளும் ஷேப்பாக இருக்கக்கூடிய ரூபம் தான், வர்ணம் தான் அக்னியுடைய ரூபம். இவர் அனிலபுத்திரனாக இருந்தாலும் அனலத்துடைய ஸ்வரூபம் வந்துடுச்சு இவற்றை. அனல்னா அக்னி, அனிலம்னா வாயு. வாயுபுத்திரனாக இருந்தாலும் அக்னியுடைய லட்சணமாக இருக்கக்கூடிய தேஜஸானது இவற்றை ரொம்ப ஜொலிக்கிறது. ஆஞ்சநேய சுவாமிகிட்ட மகா தேஜஸ்வியாக இருக்கார். அப்போ ஷேப்பு வரணும். சீதாதேவியும் ஆஞ்சநேய சுவாமியும் ஸ்வர்ண வரணும், இவர் நீல வரணும். இது இந்த கலர்ஃபுல் கலெக்ஷன் இது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயத்தை சூச்சகம் பண்ணுற மாதிரி தோணித்து. என்னன்னா, ஒயிட் லைட், ஒயிட் இஸ் நாட் அ கலர், பிளாக் இஸ் நாட் அ கலர். கலர்னு சொன்னால் இட் மஸ்ட் ஹாவ் 2 ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன். ரெட்னு சொன்னால் ரெட்டை மாத்திரம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது, மீதி 6 வர்ணத்தையும் பிரைமரி கலர்ஸில் 6 வர்ணத்தை அப்சார்ப் பண்ணிவிடுறது, அதனால தான் ரெட்டு. வயலட்னு சொன்னால் வயலட்டை மாத்திரம் அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும், மீதி 6ஐயும் அப்சார்வ் பண்ணிடும். ஒயிட் ஆனது எல்லாத்தையும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விடுறது, எதையும் அப்சார்வ் பண்ணிக்கல. பிளாக் ஆனது எல்லாத்தையும் அப்சார்வ் பண்ணிக்கிறது, எதையும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணல. தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி, எய்தர் அப்சார்ப்ஷன் ஆர் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஒயிட் விஷயத்தில் எல்லாத்தையும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விடுறது, ஒன்லி ரிஃப்ளெக்ஷன். பிளாக் விஷயத்தில் ஒன்லி அப்சார்ப்ஷன். அதனால் ஒயிட்டையும் பிளாக்கையும் கலரில் சொல்ல மாட்டா சாதாரணமாக. பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிவி தான் முதல்ல வந்தது, கலர் டிவிங்கிறது அப்புறம் வந்தது. பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வேறு, கலர் வேறுங்கிறதுனால தானே இந்த டிஸ்டிங்ஷனே அதனால தானே வந்தது. எனக்கு எங்கள் அம்மா ஞாபகம் வரும். எங்கள் அம்மா, நாங்கள் குழந்தைகள்லாம் கல்யாணம் ஆன உடனே எனக்கு 2 வெள்ளை ஜாக்கெட் இருந்தால் போதும், கருப்பு ஜாக்கெட் 2 இருந்தால் போதும், எந்த புடவைக்கு வேணால் நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன். நீங்கள்லாம் குழந்தைகள், நீங்கள் விதவிதமாக கலர் கலராக மேட்சாக போட்டுங்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாள். எங்கள் அம்மா இந்த சாஸ்திர விஷயங்கள்லாம் விசாரம் பண்ணுறதுக்கு அவகாசமே இல்லை அவளுக்கு. ஆனால் இன்னேட்டாக ஏதோ ஒரு விஸ்டம் இருந்திருக்கு. அப்போ அம்மா சொல்கிற போது நான் இதை ரிலேஸ் பண்ணல. அப்புறம் பிரவச்சனம் பண்ணுற போது தான் எனக்கோ ஒரு நாளைக்கு அம்மா சொன்னாலேன்னு கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியாது இருந்தது. இப்போ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டுங்கிறது ரெண்டுமே கலரில் சேர்த்தி இல்லை, அப்படி இருக்குது. சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய சன்லைட் ஆனது when it passes through a prism, it gets refracted into 7 primary colors-ங்கிறது எலிமெண்ட்ரி சயின்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும். விப்ஜிஆர்னு அந்த அக்கரானின் வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, க்ரீன், எல்லோ, ஆரஞ்சு, ரெட்.
இந்த வைரம்னா வைலட்னு சொல்றது கிட்டத்தட்ட ராமம் பஜே ஷியாமளம். ரெட் தான் அதிபாட்டலானனம் ஆஞ்சநேய சுவாமி. வயலட் ஒரு எண்ட் ஆஃப் த ஸ்பெக்ட்ரம், ரெட் இன்னொரு எண்ட் ஆஃப் த ஸ்பெக்ட்ரம். என்ன அர்த்தம்னா சுத்த பிரம்மமானது ஒயிட் லைட் மாதிரி இருக்கு, வர்ணமே கிடையாது. யூ கேனாட் டிஃபரன்ஷியேட் பேஸ்ட் ஆன் கலர். இட் இஸ் பியாண்ட் கலர், பியாண்ட் கேட்டகரைசேஷன். ஆனால் அந்த சுத்த பிரம்மானது சகுண பிரம்மமா நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்காக வரக்கூடிய சமயத்தில் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை வர்ணங்களிடையும் அதுதான் வந்து வியாபிச்சிருக்குன்னு காட்டுறதுக்காக சுத்த பிரம்மம் தான் ராமனாக வந்திருக்கார், சகுண பிரம்மமாக வந்திருக்கார். சகுண பிரம்மமாக வரும்போது வர்ணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது சுத்த பிரம்மம். சுத்த பிரம்மம் சகுண பிரம்மமாக அவதாரம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் எப்படி அனுகிரகம் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறதுக்காக ராமம் பஜே ஷியாமளம் அதிபாட்டலானனம். இந்த பக்கத்தில் வாமே பூமி சுதா. இதில் இன்னொரு இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்லையும் காமனாக இருக்கிறது ராமம் பஜே ஷியாமளம் ஒன்றும், சீதை பக்கத்தில் இருக்காருங்கிறது ஒன்று. வைதேகி சகிதம்னு சொன்னால் என்ன, வாமே பூமி சுத்தான்னு சொன்னால் என்ன, பூமியுடைய புத்திரின்னு சொன்னால் விதேக தேசத்துக்கு ராஜகுமாரியாக தோணுனதுனால வைதேகி. அதனால் மொத்தத்தில் என்ன விஷயம்னாக்க, இது ராமனை தியானம் பண்ண முடியா இருக்கு, சீதையோடு சேர்ந்து தியானம் பண்ணு. அம்பாளோடு சேர்த்து தான் எப்போதுமே சுவாமியை தியானம் பண்ணும், தனியாக தியானம் பண்ணாத. அங்கே ஆஞ்சநேய சுவாமி அவரும் வர வாமே பூமிசுதா புரஸ்ச ஹனுமானு பశ్చాத் சுமித்ரா சுதா. அவர் மாத்திரம் 2 ஸ்லோகங்கள்லையும் ஃபீச்சர் ஆகிற. முன்னாடி ஸ்லோகத்தில் பிரபஞ்சன சுதே அக்ரே வாச்சகதி பிரபஞ்சன சுதே, அடுத்த ஸ்லோகத்தில் புரஸ்ச ஹனுமானு. மொத்தத்தில் ஆஞ்சநேயர் 2 ஸ்லோகத்தையும் வர. என்ன அர்த்தம்னா இது தியானம் பண்ண வேண்டிய ப்ராசஸ் என்ன, எப்படி தியானம் பண்ணணுங்கிறத சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்லோகத்தில். சீதாராமனாக ஜெகன்மாதா ஜெகத்பிதா 2ஐயும் சேர்த்து தியானம் பண்ணால் போகாது. ஆஞ்சநேயரை போல ஒரு பாகவதோத்தமரை கட்டியாக பிடிச்சிக்கோ. பகவத் தியானம் பாகவத தியானம் 2 சேர்ந்தாதான் உனக்கு ராமருடைய கிருப்பை பூர்ணமாக கிடைக்குங்கிறத சூச்சகம் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இவ்வளவும் இந்த தாட்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்ததுன்னா அதிபாட்டலானனம்னு நினச்ச உடனே நேரிகை ஹனுமாரை மாத்திரம் சொன்னேன். அந்த ஹனு மாத்திரம் கொஞ்சம் புடைச்சின்னு இருக்குது, அந்த தாவா கட்டைங்கிறது மாத்திரம் சொன்னேன். அது என்ன வரணுங்கிறது பாட்டலானனம், அதிபாட்டலானனம். இதுக்கு மேலே இந்த ஆஞ்சநேயம் அதிபாட்டலானங்கிற ஸ்லோகத்துக்கு மேலே வைதேகி சீதத்துக்கு நடுவில் சில ஸ்லோகங்கள் இருக்குது, எம்எல்ஜி எடிஷனில் இருக்குது. அதெல்லாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது. எத்திர எத்திர ரகுநாத கீர்த்தனம் தத்ர தத்ர கிருதமஸ்தகாஞ்சலிம் பாஷ்பவாரி பரிபூர்ணலோச்சனம் மாருதிம் நமத ராட்சசாந்தகம். இதுக்கு ஏற்கனவே அர்த்தம் சொல்லிவிட்டேன். நவவிதமான பக்தி பார்க்குறது சிரவண பக்தியை பற்றி ஆஞ்சநேயரை சொல்கிற போது எங்கெங்கெல்லாம் ராமன் கதை நடக்கிறதோ அங்கெங்கெல்லாம் கூப்பின் கையோட சிரசு மேலே கையை வச்சுண்டு ஆனந்த பாஷ்பம் இருக்கின்று ரோமாஞ்சமடைந்த சரீரத்தோட முதல் ஸ்ரோதாவாக அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்காக ஸ்ரோதாக்கள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுப்பா. சாதாரணமாக ஒரு பெரியவா சொல்கிற போது 2 விதம் சிரவணம் பண்ணுறதுல 2 விதம். ஒன்றும் நமக்கு தெரியாத விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம், சிரவணம் பண்ணுற போது தெரிஞ்சுக்கிறோம். ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் வே டு கிராஸ்ப் நாலேஜ் அபவுட் அ சப்ஜெக்ட் இஸ் டு ஹியர். புஸ்தகம் பார்த்தாக்க 1000 புஸ்தகம் பார்க்கணும், அது நமக்கு எல்லாம் புரியுமான்னு தெரியாது. யாரோ ஒருத்தர் பெரியவர் சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் கேட்டுவிட்டா அத்தனை விஷயத்தையும் நமக்கு ப்ரீ டைஜஸ்டட் ஃபார்மில் அது மாதிரி ஈஸியாக கிடைச்சிடுறது. சிரவணம் பண்ணலாங்கிறது ஒன்றும். இப்போ பிரணவத்துடைய அர்த்தத்தை தானும் கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் பரமேஸ்வரன். சுவாமி மலையில் அழைச்சிட்டு போயிட்டார். தனியாக தான் சொல்லலாம், இது மந்திரார்த்தமாக இருக்குது, ரகசியமாக இருக்குது. அதனால் ஏகாந்தமாக போய் சுவாமி மலையில் அங்கே தகப்பனாருக்கே உபதேசம் பண்ணார். சுவாமிநாத சுவாமியாக இருக்கக்கூடிய முருகன். இந்த கதை எல்லாருக்கும் பிரசித்தமாக தெரியும். அப்போ பரமேஸ்வரனும் முருகனும் சேர்ந்து தான் ஓங்காரத்துடைய ஸ்வரூபம் அர்த்தம் சொன்னார்னு இருக்குது ஸ்காந்தத்தில். பிரணவத்துடைய அர்த்தம் பரமேஸ்வரனுக்கு தெரியாதா? ஆனால் ஏன் முருகன்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சினாருன்னா 2 விஷயங்கள். ஒன்று குரு மூலமாக வரணும் என்ன ஒரு வித்தியம்னு உலகத்துக்கு காட்டுறதுக்காக. அந்த குரு வயசில் சின்னவரா பெரியவரான்னு பார்க்காத, ஞானத்தால் தான் பெரியவராக இருக்கணும். இல்லைன்னா புள்ள வயசில் சின்னவர் தானே, அதனால் புள்ளைகிட்டேருந்து போய் அப்பா தெரிஞ்சுக்கிறதா நினைக்காத. குருன்னு சொல்லிவிட்டா அங்கே வயசை பார்க்காத, ஞானத்தை பார்க்கணும். குரு மூலமாக வந்தால் தான் வித்து நிற்கும்னு காட்டுறது ஒரு விஷயம். 2வது ஒரு விஷயம் என்னன்னாக்க, இவர் புதுசாக ஓங்காரத்துடைய அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக புள்ளைகிட்டேருந்து கேட்கல.
ஏற்கனவே தெரிஞ்சின்ற விஷயம்தான். இவருக்கு தெரியாத விஷயமா? பரமேஸ்வரன் எல்லாம் ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஈசான சர்வ வித்யானாம் ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் பிரம்மாதிபதிர் பிரம்மணோதிபதிர் பிரம்மா சிவோமே அஸ்து சதா சிவோம். சர்வ வித்தியர்களுக்கும் ஈசானாக வேதம் பேசுறது. அவருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் உண்டா? ஆனால் ஏன் கேட்டு தெரிஞ்சினார்னா, முருகன் அந்த அர்த்தத்தை சரியா தெரிஞ்சிருக்காருன்னு இவருக்கு தெரியும். அவரை பரீட்சை பண்ணி பார்க்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை இவருக்கு. ஆனால் தெரிஞ்ச விஷயத்தை இப்போ நமக்கு எல்லாருக்குமே எடுத்துக்கோனேன். ராமாயணம் தெரிஞ்ச விஷயம்தான். யாருக்கு கதை தெரியாது? இங்கே கூடி இருக்கிற எல்லாருக்கும் ராமாயண கதை தெரியும். மேலே என்ன வரப்போகுதுன்னு தெரியும். தேர் இஸ் நோ சஸ்பென்ஸ் அட் ஆல். சாதாரணமாக ஸ்டோரியில் சஸ்பென்ஸ் தான். இங்கே சஸ்பென்ஸே கிடையாது. ராமாவதாரம் அப்புறம் சீதா கல்யாணம் அந்த டீட்டெயில்ஸ் வேணால் சில ஸ்லோகங்கள் தெரியும், தெரியாமல் இருக்கலாம். ஓவரால் அவுட்லைன் எல்லாருக்கும் தெரியும். இருந்தாலும் கேட்குற போது ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயமா இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு ரொம்ப ரசமான ஒரு விஷயத்தை கேட்குற போது ஆஹா ரொம்ப நல்லா இருக்கே அப்படின்னு அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும்னு தோணுறது. சங்கீத கச்சேரிலையும் அப்படிதான். ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு சங்கதி வேணும்னு நினச்சிட்டு இருப்பார் பரம ரசிகர். முன்னாடி உட்காந்து ரசிச்சுட்டு இருக்கார். அந்த சங்கதி இவர் எதிர்பார்த்த மாதிரி விழுந்து கொடுத்தனா பக்கத்தில் இருக்கப்பட்ட உடனே இந்த இடத்துல இப்படி தான் சங்கதி போடுவார் நினைச்சேன், உடனே போட்டுவிட்டேன். அதை உடனே ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன்னா தலை பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். உடனே ஷேர் பண்ணிட்டு தான் அதுக்குள்ளே அவர் இன்னும் 2 சங்கதி போட்டுவிடுவார். பக்கத்தில் இருக்கிறவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணோம். அப்போ தெரிஞ்ச விஷயத்தை நாம் கேட்குற போது கூட நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருந்தா கூட ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட வரும். இது உபன்யாசத்துலையும் உண்டு. சில பேர் உபன்யாசம் முடிஞ்ச பிறகு சொல்லுவாள், இல்லை இப்போ லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் என்ன மெசேஜ் அனுப்பிச்சிடுவா, வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிடுவா. நீங்கள் இந்த இடத்துல இந்த வியாக்கியானம் பண்ணுவேன்னு நினச்சேன், அதை பண்ணினா சந்தோஷம். அவள் என்ன நினைக்கிறான்னு எனக்கு தெரியுமா? அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சு மட்டும்தான் நான் சொல்ல முடியும். இந்த இடத்துல இந்த வியாக்கியானத்தை நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன், இன்றைக்கி சொல்லலையே அப்படின்னு சொல்கிறவாளும் உண்டு. சொல்லிட்டேடே சந்தோஷம்னு சொல்கிறவாளும் உண்டு. 2 விதமும் உண்டு, உலகத்தில் உண்டு. அதனால் எதிர்பார்ப்போடு வரக்கூடிய சமயத்தில் அந்த எதிர்பார்ப்புக்கு தகுந்தாப்பில் முருகன் சொல்லிட்டான்னா, சின்ன குழந்தை நம்ம மாத்திரையில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை ஏதோ ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் சொல்கிறது, சொன்ன உடனே நமக்கு சந்தோஷம். கரெக்டாக சொல்கிறதுன்னு கேட்டு சந்தோஷம். அந்த மாதிரி முருகன் பிரணவத்துடைய அர்த்தத்தை சொன்ன உடனே இவருக்கு சந்தோஷம். மனசு குளிர்ந்து போயிடுத்து. இதை நான் சொல்ல அருணாதர் சொன்னார், சிவனார் மனங்குளிர உபதேச மந்திரம் இருசெவி மீதிலும் பகர்ஷை குருநாதா அப்படின்னு. அங்கே இந்த கதை எதுக்காக திடீர்னு ராமாயண நடுவில் இருக்கா ஸ்காந்த கதை எதுக்காக அப்படின்னாக்க, அவருக்கு மனசு குளிர்ந்து போயிடுத்து. அவர் ஒரு சிஷ்யனாக தெரியாத விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக முருகன்ட்டு போய் கேட்கல. ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம் அதை மறுபடியும் குழந்தை வாயால் கேட்கணும். அது ஒரு முறை கேட்டால் போகாது, மறுபடியும் கேட்கணுங்கிறதுக்காக தான் ஒரு காதில் வலது காதில் சொன்ன உடனே இடது காதில் திருப்பி இருசெவி மீதிலும், அது நிறைய வியாக்கியானங்கள் இருக்குது, இப்போ நான் அதில் பிரவேசம் பண்ணுவேன். இருசெவி மீதிலும் பகர்ஷே குருநாதா சந்தோஷப்பட்டாருங்கிறதால தான் சிஷ்யனை எப்போதுமே ஏகவச்சனத்தில் சொல்லி குருவை பகுவச்சனத்தில் சொல்கிறது வழக்கம் இல்லையா? இவர் சிஷ்யராதி. இப்போ சிஷ்யன்னு பார்த்துட்டுனா இவர் தானே அர்த்தம் கேட்கணும்னு கேட்குறார் முருகன்ட்ட. இவர் தானே சிஷ்யர். இவர் பகுமானத்தில் சிவன்னு சொல்லாமல் சிவனார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உபதேசம் பண்ணக்கூடிய முருகனை உபதேச மந்திரம் இருசெவி மீதிலும் பகர்ஷி குருநாதான்னு ஏகவச்சனத்தில் அங்கே சொல்லிவிட்டேன். அதாவது வாஸ்தவத்தில் குரு சிஷ்யன்னு இல்லை, அது ஒரு உலகத்துக்கு ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அப்படி காட்டின விஷயம். ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம், அது முருகன் வாக்கால் கேட்குறது மனசு குளிர்ந்து போயிடுத்து. அந்த மாதிரி ஆஞ்சநேயர் கேட்குற போது அதுக்காக தான் இந்த பாயிண்ட்டை கொண்டு வந்தேன். ஆஞ்சநேயர் முதல் ஸ்ரோதாவாக இருந்து கேட்குறாருன்னா அவருக்கு தெரியாத ஒரு ராமாயணம் உலகத்தில் யாராவது சொல்ல முடியுமா? ராமரே வந்தால் கூட ஆஞ்சநேயருக்கு தெரியாத ஒரு ராமாயணத்தை சொல்ல முடியுமா? அதனால் ஏதோ இந்த குழந்தை நாம் அன்றைக்கி தேதாயுகத்தில் ராமனை அனுபவித்தோம், பக்கத்தில் இருந்து கைங்கரியம் பண்ணோம். சுவாமி வைகுண்டங்கள் போது வரம் வேற கேட்டு வாங்கிட்டோம். உங்கள் கதை இருக்கிற மட்டும் நான் இருக்கணும், உலகத்தில் இருக்கணும், ராமன் கதையை கேட்கணும். இதில் 2 விஷயங்கள். ஒன்றும் யார் சொன்னாலும் கேட்கணும். பாலாதபி சுகாதபி, குழந்தை சொன்னாலும் கிளி சொன்னாலும் கேட்டுக்கோ. பெரியவா சொன்னாதான் கேட்கறது, சின்னவா சொன்னால் கேட்கறது இல்லை அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. இந்த பழமொழி பாலாதபி சுகாதபின்னு சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கிறது தான். குழந்தை சொன்னாலும் கிளி சொன்னாலும் கேட்டுக்கோ அப்படின்னு தமிழில் வந்துடுது. அதாவது குழந்தைகள் குசலவர்கள் கானம் பண்ணது ராமாயணம், சுகாச்சாரியார் சொன்னது பாகவதம். இது 2 கண்ணாட்டமாக இருக்குது. பக்தி மார்க்கத்துக்கு யார் சொன்னாலும் கேட்டுக்கோ அப்படின்னு தாத்பரியம். அதனால் குழந்தையாட்டமாக நாம் சொன்னால் கூட பெதட்டுனா கூட கேட்டுன்னு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார் அவர். இது நமக்கு ஒரு பெரிய பாடத்தை காட்டி கொடுக்குறார். ஆஞ்சநேயரை போல ராமநாமாவதியும் ராமச்சரித்திரையும் ஊறி போன மகான்
அவர் வந்து கேட்குறாருன்னா, நீ வந்து இவ சொல்லி நாம் என்ன கேட்கறதுன்னு நினைச்சுடாத. யார் சொன்னாலும் குழந்தை சொன்னாலும் கேட்டுக்கோ, நமக்கு ரோல் மாடலாக இருந்து காட்டுறாருங்கிறது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம், இப்போ சிவனார் மனம் குளிர்ந்து போன மாதிரி யாராவது ராமனை பற்றி பேசினா 2 ஸ்லோகம் ராமாயணத்துலேயும் சொல்லிவிட்டா அவர் மனசு குளிர்ந்து போயிடும். குளிர்ந்து போய் ஆசீர்வாதம் பண்ணுவர். சாதாரணமாக ஸ்ரோதாக்களாக இருக்கக்கூடியவா ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக வந்து கேட்குறவா பல பேர் இருக்கலாம். ஆனால் ஆஞ்சநேயர் வரும்போது அப்படி இல்லை, அந்த பாவம் இல்லை. அவருக்கு புதுசாக எதுவுமே இருக்க முடியாது. என்ன வியாக்கியானமாக இருந்தாலும் எல்லா வியாக்கியானமும் அவருடைய அனுகிரகத்தால் தான் நமக்கே மனசில் தோணுறது. அதனால அவர் இருந்து சிரவணம் பண்ணார்னா சிரவணம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணுறாருன்னு அர்த்தம். ஆஞ்சநேய சுவாமி எத்த ரகுநாத கீர்த்தனம் அவருக்கு சிரவணம் பண்ணுறோங்கிற எண்ணம் தான். நாம் எப்படி பார்க்கணும்னா அவர் வந்து அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்காக வரேன்னு அவர் நினைச்சுன்னு வரல, சிரவணம் பண்ணணும்னு நினைச்சுன்னு தான் வரார். ஆனால் நமக்கு அனுகிரகம். இதுக்கு ஒரு மாடர்ன் பார்த்து சொல்லணும்னா, மாயவரம் சிவராம சாஸ்திரிகள்னு அவ பிரவச்சன மார்க்கதரிசின்னு கொண்டாடி பெரியவா பலமுறை சப்தாகம் பண்ண சொல்லி நவாகமெல்லாம் பண்ண சொல்லி பெரியவா இருந்து முழுக்க கேட்டிருக்கா. 1930 ஈச்சங்குடிங்கிற கிராமம் பெரியவாளுடைய பூர்வாசிரம தாயாருடைய பிறந்த ஊர் ஈச்சங்குடி. ரொம்ப நாள் முன்னாடி எங்கே போயிருந்தேன், பிரவச்சனத்துக்காக போயிருந்தேன். அப்போ பெரியவா இருந்து பூஜை பண்ண அந்த கிரகத்தை காட்டினா, அந்த கிரகத்தில் போய் சாயம் சந்தியானம் பண்ணி காயத்ரி பண்ணேன். நம்ம வேறு என்ன செய்ய முடியும், அந்த இடத்துல போய் சாயம் சந்தியானம் காயத்ரி எங்கே பண்ணேன், பெரியவா சந்திரமுடீஸ்வரர் பூஜை பண்ண இடத்துல காயத்ரி பண்ணேன். அந்த ஈச்சங்குடியில் பெரியவா முகாம் பண்ணி இருக்கிற போது 1930 இவர் ஸ்ரீராம் சாஸ்திரிவாளுடைய பாகவத சப்தாகம் தன்னுடைய சுயச்சரித்திரத்தில் எழுதியிருக்கார். மூலபாராயணத்தையும் 2 கால பிரவச்சனத்தையும் முழுக்க கேட்டு ஆச்சாரிய என்றால் அனுகிரகம் பண்ணினா அப்படின்னு அவ பெரியவா சிரவணம் பண்ணா. அவளுக்கு தெரியாத பாகவதமா வேற ஒரு சாஸ்திரிகள் யாராவது பௌராணிக்க சொல்ல முடியுமா? சர்வங்கியார் பரமேஸ்வர ஸ்வரூபம். அவ கேட்குறான்னா அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்காக. ஆஞ்சநேயர் கேட்குறாருன்னா நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்காக. அவ எப்படி கேட்டானா அது ஒரு நிமிஷம் சொல்லிவிடுறேன். அது 1930 அந்த வருஷம்தான் பாகவதத்தை முழுக்க ஒரு 405 ஸ்லோகங்களில் சங்கிரகப்படுத்தி புதுசாக இவர் கவனம் பண்ணிருக்கார். 405 ஸ்லோகங்கள் மாயவன சாஸ்திரிவாள் ரச்சனை பண்ண ஸ்லோகங்கள். பாகவத சதுஷத்தின்னு ஒரு புஸ்தகத்தை போட்டு பெரியவா சந்நிதியில் ரிலீஸ் ஆச்சு 1930. அப்புறம் 2 தலைமுறைக்கு அப்புறம் அவளுடைய பேரன்கள் தௌகித்தனங்கள் வச்சுட்டு இப்போ பாலப்பிரிவா அதை மறுபடியும் ரீப்ரிண்ட் பண்ணி மறுபடியும் வெளியிட்டா. சில 2-3 வருஷம் முன்னாடி ரீப்ரிண்ட் பண்ணி வெளியில் வந்திருந்தது. அந்த 1930 ஈச்சங்குடியில் பெரியவா கேம்பன் இருக்கிற போது இப்போ 3 கால சந்திரமூடீஸ்வர பூஜை, தன்னுடைய சன்னியாசாசிரமத்துடைய தர்மானுஷ்டானம், தியானம், ஜபம் எல்லாம் பெரியவா ஒன்றும் விடாமல் அப்படி தான் பண்ணுவா. இதுக்கு நடுவில் மூலபாராயணம். அவருக்கு சிம்ழி வெங்கட்ராம சாஸ்திரிகள்னு ஒருத்தர், இன்னொரு ஒரு சாஸ்திரம், 2 பேர் மூலபாராயணம் பண்ணுவா மாயவன சாஸ்திரிகளுக்கு. அந்த சிமிழி வெங்கட்ராம சாஸ்திரிகளுடைய பிள்ளைகளில் ஆத்திரேயான்னு சுவாமிநாத ஆத்திரேயான்னு இருந்தார் தஞ்சாவூரில். இப்போ அவருடைய பர்த் சென்டினரியை கூட கொண்டாடி அவள் சிஷாலாம் வச்சுட்டு நடத்தினா. எஸ்வி ராதாகிருஷ்ண சாஸ்திரிகள்னு ஒரு பிள்ளை, வைத்தியர்னு பேர், பாலப்பெரிவாளுக்கு பாடம் சொன்னவா. அவள் அப்பா அந்த எஸ்வி ராதாகிருஷ்ண சாஸ்திரிகளுடைய தகப்பனர் தான் வெங்கட்ராம சாஸ்திரிகள், சிமிழி வெங்கட்ராம சாஸ்திரிகள். அவர் மூலபாராயணம் பண்ணுவர் மாயவன சாஸ்திரிவாளுக்கு. ரொம்ப வேகமாக இருக்கும், ஸ்பஷ்டமாக இருக்கும். 4 மணி நேரத்தில் முடிஞ்சிடும் அந்த சப்தாகத்துடைய பாகமானது. 7 மணிக்கு ஆரம்பித்தா 11 மணிக்கு முடிஞ்சிடும். 2 பேர். பெரியவா கேட்டா எப்போ ஆரம்பிப்பேள் அப்படின்னு கேட்டால் 7 மணிக்கு ஆரம்பிப்பேன்னா 6:45 மணிக்கு வந்து உட்காந்து விட்டா பெரியவா. காலங்காத்தால் 4 மணிக்கு எழுந்திருந்து கோ பூஜை கெட்ட பூஜை எல்லாம் முடிச்சுண்டு பிராத்தஸ்தானம் அனுஷ்டானத்தை முடிச்சுட்டு 6:45 மணிக்கு, இப்போ 7 மணிக்கு ஸ்நானம் பூஜையை முடிச்சுட்டு மாயவன சாஸ்திரிகள் மூலபாராயணம் யாரோ பண்ணுறான்னு பேசாமல் இருக்க மாட்டா. அதுக்கு சிரவணம் பண்ணுறதுக்காக வருவேன். வந்தால் பெரியவா முன்னாடி உட்காந்துன்னு இருக்கா. அப்படி வரவரத்து போயிடுத்து. பெரியவா சொன்னால் ஒன்றும் கவலைப்படாதங்கோ, கேட்குறவா முன்னாடி வந்து விடணும், அதனால தான் நான் முன்னாடி வந்தேன்னு சொல்லி 11 மணி மட்டும் பாராயணம் பண்ணிவிட்டு படிக்கிறவா 2 பேரும் மேலே மாத்தியானம் பண்ணி ஆகாரம் பண்ணுறதுக்காக போயிடுவார். 11 மணிக்கு மேலே ஸ்நானம், அப்புறம் முதல் காலம் 2ஆம் கால பூஜை. அது 3:30 மணி 4 மணி வாக்கில் முடியும். பிக்ஷை பண்ணினானா இல்லையான்னு தெரியாது. 4 மணிக்கு பிரவச்சனத்துக்கு வந்துடுவார் மாயவன சாஸ்திரிவாள். 5 மணி நேரம் பிரவச்சனம். 4 மணிக்கு ஆரம்பித்தா 9:30 மணி, நடுவில் 1/2 மணி நேரம் சந்தியானத்துக்காக பிரேக்கு. முழுக்க உட்காந்து கேட்பா. ரொம்ப வேகமாக இருக்கும். அவளுடைய செய்திகள் தான் இப்போ
ஃபார்ச்சுனேட்லி ராமாயணம் பாகவதம் ரெண்டும் அதை டேப்பில் வெளிப்படுத்தியிருக்கா. இப்போ மாயவ சாஸ்திரம் சொன்னதை அது மட்டும் 24,000 ஸ்லோகத்தையும் சொல்லிடுவா ராமாயணத்தில், 18,000 ஸ்லோகம் பாகவத்தில் சொல்லிடுவா. 10 ஸ்லோகம் அர்த்தம், ஸ்லோகம் அர்த்தம், ஸ்லோகம் அர்த்தம்னு போயிட்டே இருக்கும். கொஞ்சம் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் கவனம் போயிடுச்சுன்னா மிஸ் ஆகிடும், ஒரு அத்தியாயம் மிஸ் ஆகிடும், ஒரு சர்க்கம் மிஸ் ஆகிடும். பெரியவாட என்ன சொன்னார் அப்படின்னு டக்குன்னு கேட்பாளாம் நடுவில். அவளுக்கு ஒன்றும் கவனம் குறவே கிடையாது, பாக்கி இருக்கிறவாள்லாம் கவனமாக இருக்கலாம் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இது மாதிரி ஏதாவது நடுவில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவா பெரியவா. 9:30 மணிக்கு பிரவச்சனம் முடிஞ்சதுன்னா அவர் ஏதோ சொல்பமாக ஆகாரம் பண்ணிக்கிறதுக்காக சாஸ்திரம் போயிடுவார். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பெரியவா ஸ்நானம், 3ஆம் கால பூஜை. இந்த மாதிரி ஒரு நாள் மகாத்மியம், 7 நாள் சப்தாகம், 8 நாள் இருந்து முழுக்க கேட்டு ஆச்சாரிய என்றால் அனுகிரகம் பண்ணினாள். இப்படி கேட்டாங்கிறது அவள் புஸ்தகத்தில் இல்லை. இது அப்புறம் கோலகால சுவாமிகிட்ட பேசிட்டு போது அவர் சொன்னார், இப்படிதான் கேட்டிருப்பா பெரியவான்னு சொன்னார். அந்த மாதிரி பெரியவா சிரவணம் பண்ணுறான்னா கிருஷ்ண பரமாத்மாவே சிரவணம் பண்ணுற மாதிரி. அதே மாதிரி ஆஞ்சநேயர் சிரவணம் பண்ணுறாருன்னா ராமனே வந்து இங்கே சிரவணம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணுற மாதிரி. அந்த ஆஞ்சநேயருடைய அனுகிரகத்தை பிரார்த்திக்கிறதுக்காக இந்த ஸ்லோகம். எத்தனை அவருடைய விஷயத்தில் ராமாயணம் கேட்கணுங்கிற ஆர்வம் அவருக்கு, ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய ரசம். நாம் எடுத்துக்க வேண்டிய ஸ்பிரிட் என்னன்னா நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்காக ஆஞ்சநேயர் வரேன். இது மாதிரி ராமாயணம்னு ஒரு உபாயம் இருக்கிறதுனால தானே ஆஞ்சநேயர் வரேன். நினைச்சு பாருங்க, ராமாயணம் மாத்திரம் நமக்கு வால்மீகி அனுகிரகம் பண்ணி கொடுக்குறதுனா ஆஞ்சநேயர் பார்க்க முடியுமா? அவர் கிட்டக்க இருக்காருங்கிற எண்ணம் தான் வருமா மனசுல. அந்த எண்ணம் வர்றதுக்கு காரணமே ராமாயணம் தானே. அதனால ராமாயணம் வால்மீகி எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணும். எத்திர எத்திர ரகுநாத கீர்த்தனம் தத்திர தத்திர கிருதமஸ்தகாஞ்சலிம் பாஷ்பவாரி பரிபூர்ணலோச்சனம் மாருதிம் நமத ராட்சசாந்தகம் மனோஜவம் மாருததுல்யவேகம் ஜிதேந்திரியம் புத்திமதாம் வரிஷ்டம் வாஹாதாத்மஜம் வானரயூதமுக்கியம் ஸ்ரீராமதூதம் சிரசா நமாமி. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு விசேஷார்த்தம் சுந்தரகாண்டத்துக்கு உபோத்காரம் சொல்கிற போது சொல்லிவிடுறேன். சுந்தரகாண்டம் முழுக்க சங்கரமாக அடங்கியிருக்கு இந்த ஸ்லோகத்தில். இப்போ நான் அதில் பிரவேசம் பண்ணலை. இப்போ வேறு விதமான அர்த்தம் பார்ப்போம். மனோஜவம் மாருததுல்ய வேகம், மனோவேகத்தை சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடியவர், வாயு வேகத்தில் இருக்கக்கூடியவர். ஏன் மனோவேகத்தை சொல்லிட்டு வாயு வேகத்தை சொன்னாங்கிறது அப்புறமா பின்னாடி ரொம்ப நாள் கழிச்சு வரும். சுந்தரகாண்டம் எப்போ வருதோ வரும்போது வரட்டும். மனோஜவம் மாருததுல்ய வேகம் ஜிதேந்திரியம் புத்திமதாம் வரிஷ்டம். இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் ஜெயிச்சவர், புத்திமான்களுக்குள்ள ரொம்ப சிறந்தவர். வாதாத்மஜம் வாயுபுத்திரனாக இருக்கக்கூடியவர். அந்த அப்பாவுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்தில் அஞ்சனானந்தனம் வீரம்னு சொல்லிவிட்டார், ஆஞ்சநேயர்னு சொல்லிவிட்டார். அம்மாவுக்கு கிரெடிட் கொடுத்தாச்சு, அப்பாவுக்கு கிரெடிட் கொடுக்க வேண்டாமா? வாதாத்மஜம் வானரயூத முக்கியம், வானர வர்க்கத்துக்கே முக்கியமாக இருக்கக்கூடியவர் ஸ்ரீராமதூதம். ஆனால் இவருக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே பெருமை என்னன்னா வாயுபுத்திரங்கிறதுனாலையோ வானர வீரர்களுக்குள்ள தலை சிறந்தவர் வானர வீர சப்தமகான்னு சுந்தரகாண்டத்தில் ஒரு இடத்துல வருது, வானர வீர சப்தமகா. அந்த மாதிரி இருக்கிற பெருமை எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப பெருமை காரணம்னா ஸ்ரீராமதூதம். ராமதூதங்கிறதுனால தான் அவருக்கு ரொம்ப பெருமை ஜாஸ்தி. எப்படி வாசுதேவானுச்சரம் மகாந்தம், வாசுதேவரோட கூடவே பகவானோட கிருஷ்ணனோடவே கூட இருந்ததுனால அந்த உத்தவரை போய் ஆலிங்கன் பண்ணார் விதுரன்னு இருக்கு பாகவதத்தில். அப்புறம் பகவான் அனுப்பிச்சு வந்திருக்கக்கூடிய தூதங்கிறதுனால உத்தவரை பார்க்கணுங்கிறதுக்காக கோபஸ்திரிகள்லாம் வடிகாலத்தால் அந்த நதியில் ஸ்நானத்துக்காக போகிறபோது வந்தார்கள்னு இருக்குது தசமஸ்கந்தத்தில். அந்த மாதிரி ராமதூதங்கிறதுனால தான் ஆஞ்சநேயனுக்கு பெருமை ஜாஸ்தி. ஸ்ரீராமதூதம் சிரசானமாமி, தலைபிடிந்து நமஸ்காரம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துடைய தாத்பரியம். இது திடீர்னு ஒரு அர்த்தம் தோணித்து. இது மட்டும் நான் எங்கேயுமே சொன்னது இல்லை இந்த அர்த்தத்தை. இன்னைக்கு தானே தோணித்து. இன்னைக்கு தானே சொல்ல முடியும். அதாவது பகவத்கீதையில சுவாமி ஒரு விஷயம் சொல்றார். இந்திரியாணி பராண்யாகு இந்திரியேபியः பரம் மனः மனசஸ்து பரா புத்திः யோ புத்தேகே பரதஸ்து சஹா. சரீரத்துக்குள்ள இந்திரியம் ரொம்ப சூக்ஷ்மா இருக்கு. இந்திரியத்தை விட சூக்ஷ்மா இருக்கக்கூடியது மனசு, மனசை விட சூக்ஷ்மா இருக்கக்கூடியது புத்தி, அந்த புத்தியை விட சூக்ஷ்மா இருக்கக்கூடியது அது ஆத்மஸ்வரூபத்தை சொல்ற. சகான்னு சொன்னா பரமாத்மஸ்வரூபம்னு அர்த்தம். அது என்னதுன்னு சொல்லாமல் ஒரு ப்ரோனவுன்னு சொல்லிவிட்டார், அவர்னு அர்த்தம். சகானா அவர்னு அர்த்தம். யோ புத்தேகே பரதஸ்து சகா. இந்திரியங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது மனசு, மனசுக்கு அப்பாற்பட்டது புத்தி, புத்திக்கு அப்பாற்பட்டது பரமாத்மஸ்வரூபங்கிறது கீதையில பகவானுடைய வாக்கு.
இப்போ அந்த ஸ்லோகத்தை இந்த ஸ்லோகத்தோட கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும். அப்போ அந்த பகவத்கீதா ஸ்லோகத்தோட இந்த தியான ஸ்லோகத்தை கனெக்ட் பண்ணினாக்க இவர் இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் ஜெயிச்சிருக்கார். ஜிதேந்திரியம். அப்புறம் மனசு ஜெயிச்சதுனால்தான் மனோவேகத்துக்கு, மனசுக்கு ஈடு கொடுத்து மனசுடைய வேகத்துக்கு சஞ்சாரம் பண்ண முடியுது. மனோஜவம், மனசு ஜெயிச்சுட்டார்னு அர்த்தம். அப்புறம் புத்திமதாம் வரிஷ்டம். இந்த புத்தியும் தாண்டி கடைசியில் இவ்வளவுக்கும் அப்பாற்பட்டதா ஒரு ஆத்மஸ்வரூபம் இருக்கே, இது எல்லாத்தையும் தாண்டினதுனால மனோஜபம்னு சொன்னதுனால மனசை ஜெயிச்சுட்டார். வாதாத்மஜம் இன்னொரு விதமாக சொல்றதா இருந்தா பஞ்சகோஷ விவேகத்தை சொல்லியிருக்கார். பிருகுவல்லியில் சொல்லியிருக்கார் தைத்திரிய உபனிஷத்துல. கோஷம்னா உரை. இந்த ஆத்மாவை மறைக்கக்கூடிய உரைகள் 5 உரை இருக்கு. வெளியில கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய உரை அன்னமயமான கோஷம் இந்த சரீரம். அதை தாண்டி உள்ள போனால் பிராணமயமான கோஷம், பிராணத்தை தாண்டி மனசு, மனசை தாண்டி விஞ்ஞானம், விஞ்ஞானத்தை தாண்டி ஆனந்தமயமான கோஷம். இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னாக்க சரீரத்தை தாண்டி, சரீரத்துக்கு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தான் இந்திரியம். சரீரத்தில் தானே இந்திரியம் இருக்கு. ஜிதேந்திரியம்னு சொல்கிற போது இந்த அன்னமயமான கோஷத்தை கடந்து போயிட்டார். அப்புறம் பிராணமயமான கோஷம் வாதாத்மஜம்னு சொல்கிற போது பிராணமயமான கோஷத்தை கடந்து விட்டார். மனோஜவம்னு சொல்கிற போது மனோமயமான கோஷத்தை தாண்டிவிட்டார். விஞ்ஞானங்கிறது புத்தியுடைய ஃபங்க்ஷன் தானே, விஞ்ஞானங்கிறது புத்தியுடைய வேலை தானே. புத்திமதாம் வரிஷ்டம் சொல்கிறது அந்த விஞ்ஞானமயமான கோஷத்தையும் தாண்டி ஆனந்தமயமாக இருக்கார். அவர் ஒரே ஆனந்த ஸ்வரூபமாக பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கார் ஆஞ்சநேயர்னு காட்டக்கூடிய ஸ்லோகமாக இருக்குது. அதனால் ஆஞ்சநேயர் வெறும் வானம் நினைச்சுடாதுங்கோ, சாட்சாத் பரபிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்காருன்னு வால்மீகி நமக்கு சொல்லாமல் சொல்லி காட்டுறார். மனோஜவம் மாருததுல்ய வேகம். அதாவது இன்னொரு விஷயம், ராமருக்கு நீ தூதனாக இருக்கணும்னா எப்பேற்பட்ட காரியம் இது. சாதாரணமான அசைன்மெண்ட்டா வேற ஒருத்தர் நினைச்சு பார்க்க முடியாது. நபூதோ ந பவிஷ்யதி. ஆஞ்சநேயனை போல வேற ஒருத்தர் நினைச்சே பார்க்க முடியாது. சாட்சாத் ஜெகன்மாதாவா இருக்கக்கூடிய சீதையை பரமாத்மாவா இருக்கக்கூடிய ராமனோடு சேர்த்து வைக்கணும்னா அவருக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னா, பின்னாடி சுந்தரகாண்டத்தை பார்க்க போறோம். சீதை ஜீவனா இருக்கக்கூடிய சீதைக்கு பரமாத்மா ராமனோடு சேர்த்து வைக்கிறதுக்காக வந்த ஆச்சாரியன் இவர். ஆச்சாரியன் தான் ஆஞ்சநேய சுவாமி. ஆச்சாரியன் எப்படி இருக்கணும்னா இந்த அன்னமயமான கோஷம், பிராணமயமான கோஷம், மனோமயமான கோஷம், விஞ்ஞானமயமான கோஷம் இதெல்லாத்தையும் கடந்து ஒரே ஞான கனமாக ஆனந்த கனமாக இருக்க வேண்டிய சுத்த பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடியவர் ஒருத்தர் தான் உண்மையான குருவாக இருக்க முடியும். ஜீவனையும் பரமாத்மாவையும் சேர்த்து வைக்க முடியும். அதனால அந்த எல்லாத்தையும் கடந்து இருக்கக்கூடிய சுத்த ஞானஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மஸ்வரூபம் இவர்னு காட்டுறதுக்காக மனோஜவம் மாருததுல்ய வேகம் ஜிதேந்திரியம் புத்திமதாம் வரிஷ்டம் வாதாத்மஜம் வானரயூத முக்கியம் ஸ்ரீராமதூதம் சிரசானமாமி. இப்படி ஒரு குரு கிடைச்சி விட்டாருனாக்க ஒரே ஆனந்தகரமாக இருக்கார், பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கார், பிரம்மத்துக்கே தூதனாக வேற இருக்கார். அவர் ஸ்ரீராமதூதன்னு சொன்னால் ராமன்டேந்து கிளம்பின தூதனா சீதை இடத்துல போய் சீதையுடைய தூத ராமன்ட்டு கொண்டு போய் திருப்பி சொன்னாலும் அந்த மாதிரி நான் தலைப்பிடிந்து நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். சீதைக்கு இருக்கக்கூடிய யோகியதை எனக்கு கிடையாது. நான் எங்கேயோ ரொம்ப கீழே இருக்கேன், ஆனால் ஜீவனாக இருக்கேன். பரமாத்மா ராமனோடு நீங்கள் நேர சம்பாஷணம் பண்ணுறீள், நெருங்கி பழகிற ஹிருதயத்திலே இருக்கேன். அந்த பரமாத்மா ராமனோட இந்த ஜீவனாக இருக்கக்கூடிய என்ன சேர்த்து வைக்கணும்னு பிரார்த்திச்சு ஸ்ரீராமதூதம் சிரசா நமாமீஹி யக்கர்ணாஞ்சலி சம்புடைஹி அகரக சம்யக் பிபத்யாதராத் வால்மீகேகே வதனாரவிந்தகலிதம் ராமாயணாக்கியம் மது ஜன்மவியாதி ஜரா விபத்தி மரணைஹி அத்யந்த சோபத்ரவம் சம்சாரம் ச விகாய கச்சதி புமான் விஷ்ணோ பதம் சாஸ்வதம். ராமாயணத்தை எப்படி சிரவணம் பண்ணணும்னு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி கொடுத்துருக்கார். உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை 2-3 கேட்டகரியாக பிரிக்கலாம். சில விஷயங்களுக்கு காதே கொடுக்கப்படாது. யாரோ ஒருத்தர் யாரையாவது தூஷணம் பண்ணின்னு வந்தால் காதே கொடுக்கப்படாது. ஒரு 3-வே ஃபில்டர்னு சொல்லுவாள். சாக்ரட்டிஸ் அவர்கிட்ட யாரோ ஒருத்தர் போனார், நான் ஒரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் ஆசைப்படுறேன்னா. Socrates was proclaimed to be the wisest man in the world by the oracle at Delphi. அந்த காலத்தில் he is the wisest man அப்படின்னு
ஈஸ்வர வாக்கு டெல்ஃபியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆரக்கிள் பேசுது. இப்போ ஆரக்கிள்னு சொன்னால் வேறு அர்த்தம். ஏன்ஷியன் கிரீஸில் ஆரக்கிள் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. தெய்வ வாக்கு பேசக்கூடிய அது ஒரு மீடியமாக இருந்தது. அந்த ஆரக்கிள் ப்ரொக்ளைம் சாக்ரட்டிஸ் டு பி தி வைசஸ்ட் மேன் இன் தி வேர்ல்டு. அவர் உடனே கேட்டார், என்கிட்ட என்ன சொல்ல போகிறேன்னு சொன்னாலே, இது எனக்கு பிடிக்குமா இந்த விஷயம், நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் நான் பிடிச்சு கிரகிக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்குமான்னார். உங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னார். சரி, பிடிக்காத இருந்தால் கூட இது எனக்கு ஏதாவது நல்லது பண்ணுமா? சில சமயத்தில் பிடிக்காத விஷயமா இருக்கும், ஆனால் ஹிதத்தை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஏதாவது நல்லது பண்ணுமா? நல்லது உங்களுக்கு ஒன்றும் பண்ணாதுன்னார் அவர். சரி, இது சத்தியம் தானேன்னு கேட்டார். ஐ எம் நாட் ஷுவர் தட் இட் இஸ் ட்ரூனார் வந்தவர். சத்தியமாக இருக்குன்னு சந்தேகமாக இருக்கு. பிடிச்சதை செய்யக்கூடியதாகவும் இல்லை, அது நல்லதை செய்யக்கூடியதாகவும் இல்லை. ஸோ பேசுவானே, அதை சொல்லுவானே, கைட்டு விட்டுருவார். காதே கொடுக்கல. இப்படி 3 கேள்விகள் கேட்டு 3-வே ஃபில்டர்னு பேர். இது நாம் எல்லாருமே அப்ளை பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். அதாவது சில விஷயங்களுக்கு காதே கொடுக்கப்படாது. வேறு யாராவது ஒருத்தரை பற்றி தூஷணம் பண்ணால் அந்த இடத்துலேருந்து விலகி போயிடணும். சிம்பிளஸ்ட் வே. என்னை யாரோ ஒருத்தர் கேட்டார், ஏதோ பாலிடிக்ஸை பற்றி சொன்னார். பாலிடிக்ஸ் இருக்கிறத நான் இருக்க மாட்டேன்னு. ஒரே சிம்பிள். நமக்கு எதுக்கு? நாம் ஏதோ நல்ல காரியத்துக்கு நல்ல விஷயத்துக்கு போகிறோம். பாலிடிக்ஸே நமக்கு வேண்டாம். எந்த இடத்துல போனாலும், எந்த ஆர்கனைசேஷனாக இருந்தாலும், எந்த சமுதாயமாக இருந்தாலும், எல்லா இடத்துலையும் பாலிடிக்ஸ் இருக்குது. நமக்கு வேண்டாம், அது நமக்கு தேவையில்லை. நமக்கு கோல் வேறு. நமக்கு ராமருடைய சரணம், கிருஷ்ணனுடைய சரணம் தான் நமக்கு முக்கியம். இதெல்லாம் விஷயம் இல்லை. அதனால் எங்கே பரதூஷணம் இருக்கோ அந்த இடத்துல இருக்கவே வேண்டாம். அவளுக்கு காதே கொடுக்க வேண்டாம். சில விஷயங்கள் ஏதோ ஒரு கர்த்தசிக்காக கேட்டுக்க வேண்டியிருக்கு. நமக்கு ரொம்ப வேண்டியவாளாக இருக்கா, பந்துக்களாக இருக்கா, சில சமயத்தில் மாப்பிள்ளை மாமனார் உறவாக இருக்கலாம், சம்பந்திகளாக இருக்கலாம். அவளை காது கொடுக்காம போனாக்கா இன்சல்ட்டிங்காக போயிடும். அதனால் கேட்டுக்க வேண்டியதுதான். அது ஒரு காதால் வாங்கி ஒரு காதால் விட்டுடணும், வெளியில் விட்டுடணும். சில விஷயங்கள் லௌகிகமாக இருக்குது, அது தூஷணமாக இல்லை, லௌகிகமாக இருக்குது, நமக்கு ஒன்றும் பெரிய பிரயோஜனம் இல்லை. ஆஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் கர்டசி சொல்கிறத கேட்டுக்கிறோம், அவ்வளோதான். ஆஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் கர்டசி. அது ஒன்றும் ரீட்டைன் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த காதை வாங்கி அந்த காதால் விட்டுடணும். சில விஷயங்கள் கேட்டுக்கணும், உடனே காது வேற ஒரு காது வழியாக விட்டுட முடியாது. கொஞ்ச நாளை ஞாபகம் இருக்கணும். எங்கேயோ வீட்டிலேருந்து வெளியில் போகிறார், கடத்தலுக்கு போகிறது, கடத்தலுக்கு போகிற இடையே ஏதோ சாமான் ஒன்று வாங்கிட்டு வாங்கணும் ஆற்றுல சொன்னானாக்க வாங்கி கொடுக்குற மட்டும் ஞாபகம் இருக்கணும். 10 வருஷம் கழிச்சு நான் 10 வருஷம் முன்னாடி இந்த சாமான் வந்தேன் இந்த தேதியில், யாருக்கு வேணும்? இந்த டைரியில் நோட் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயமா, அது முக்கியமான விஷயமா? இதெல்லாம் நான் எக்ஸாஜுலேட் பண்ணுறேன்னு தோணும். எக்ஸாஜுலேஷன் இல்லை. நான் அந்த மாதிரி சில பேரை பார்த்துருக்கேன். தாதிருஷம் ஆக்கிறதாமான்னு அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணப்படாதுன்னு குருவாயூரப்பன் பிரார்த்திக்க வேண்டியதுதான். ஒருத்தர் பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணார். கல்யாணம் ஆகி 10 வருஷம் கழிச்சு கூட இந்த கல்யாணத்தில் என்ன ஸ்வீட்டு போட்டால், என்ன பாயசம் போட்டால் இதையே பேசிட்டு இருப்பார். எப்போ போனாலும் உள்ள கல்யாணமாகி 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு, 2 குழந்தைகள் பிறந்தாச்சு. இனிமேல் அவர் என்ன பாயசம் போட்டால் என்ன, எந்த ஸ்வீட்டு முடிஞ்சு போயிடுச்சு. அது 7-8 மணி நேரத்துக்குள்ளே அதுவே அந்த ஸ்வீட்டும் பாயசமே சரீரத்தை விட்டே வெளியில் போயிடுச்சு. இனிமேல் அதை பற்றி பேசி பிரயோஜனம் உண்டா? அது சில பேருக்கு அவளுடைய லெவல் அவ்வளோதான், அதுக்கு மேலே நினைக்க முடியல. அந்த மாதிரி சில விஷயங்களெல்லாம் ஒரு காதால் வாங்கி இன்னொரு காதால் விட்டுடணும். சில விஷயங்கள் ஏதோ ஒரு இரண்டு இருக்குது, ஒரு காரியம் பண்ண வேண்டியிருக்குனாக்கா அந்த காரியம் முடிகிற மட்டும் ஞாபகம் வச்சுருந்தா போகிறோம். டெம்பரரி மெமரி. அப்புறம் ஏதோ ஒரு ஓலாவோ ஊபரோ புக் பண்ணால் ஏதோ ஒரு மெசேஜ் ஒன்று வந்தது. அந்த டிரைவருடைய பேர், அந்த ஓடிபி அதெல்லாம் வருதோனோ, அது வந்தாக்க அந்த ஏறி உட்கார மட்டும் அந்த ரைடு முடிகிற மட்டும் வேணால் வச்சுக்கோ. அப்புறம் டிலீட் பண்ணலையா மெசேஜை? தினம் ஆட்டோவில் வந்தால் இந்த மெசேஜ் ஒரு 50 நாளைக்கு 100 நாளைக்கு 100 ஆட்டோ மெசேஜ் அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறதா? பைத்தியக்காரன் இல்லையாது. அது உடனே வேலை முடிச்சுட்டுனா உடனே டிலீட் பண்ண வேண்டியதான். இல்லைன்னா யூ ஆர் ஆக்குபையிங் ப்ரெஷஸ் ஸ்பேஸ். அது அப்புறம் ஹேங் ஆகுது. ஏன்னா அதுக்கு ஃபுல்லாக லோட் ஆகிடுச்சுமா, அன்வான்ட் மெசேஜஸ் லோட் ஆகிடுச்சு. அந்த செல் எப்படி ஹேங் ஆகுமோ அந்த மாதிரி நம்ம புத்தி அப்படி தான். புத்தி இஃப் யூ க்ரௌட் வித் அன்வான்ட் திங்ஸ், எது வாஸ்தவமாக தெரிஞ்சுக்கணுமோ அதுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லாமல், ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இல்லாமல் வருது புத்தியில். இது டெம்பரரி மெமரி. ஏதோ ஒரு காரியத்தை கவனிக்கணும்னாக்க அந்த காரியம் முடிகிற மட்டும் அது ஞாபகம் இருக்க வேண்டியது. ஆனால் அந்த காரியம் முடிகிற மட்டும் கரெக்டாக ஞாபகம் இருக்கணும். ஒரு விஷயம், கான்சன்ட்ரேஷன் மஸ்ட் பி தேர். இட் மே பி எ ட்ரிவியல் திங். ஆனால் அதுக்கு ஏதோ ஒரு வாழைக்காய் வாங்கிட்டு வரா, ஒரு வெண்டைக்காய் வாங்கிட்டு வரா, இலை வாங்கிட்டு வரா, ஒரு புஷ்பம் வாங்கிட்டு வரா, ஏதோ ஒன்றும், ஆனால் கரெக்டாக இருக்கணும். இப்போ கார்த்திகை ஏதோ
பொரி வேண்டணும்னு சொன்னான். கரெக்டாக அந்த பொரியை வேண்டணுமோ, நெல் பொரியோ அது பொரியோ ஏதோ ஒன்று கரெக்டாக வேண்டணுமா வேண்டாமா? செய்யக்கூடிய காரியம் சின்ன காரியமாக இருந்தாலும் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணும், ஃபோக்கஸ் இருந்தால் தான் ஒழுங்காக இருக்கும். இல்லைன்னா நல்ல நாளும் அதுமா ஏதோ நான் ஒன்று சொன்னேன்னு நீங்கள் வேற ஒரு வேண்டேன்னு சொல்லி அனாவசியமாக வாக்குவாதம் பண்ணி சௌக்கியமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு தினத்தில் அனாவசியமான வாக்குவாதம், பணத்துக்கு பணம் நஷ்டம். இப்போ மறுபடியும் போய் வேற வேண்ட வேண்டியிருக்கு, பணத்துக்கு பணம் நஷ்டம், மனசாந்திக்கு மனசாந்தியும் கெட்டுப்படுறது. ஃபோக்கஸ் இருக்கணும் செய்யக்கூடிய காரியத்தில். இட் மே பி எ வெரி ஸ்மால் திங், பட் ஃபோக்கஸ் மஸ்ட் பி டோட்டல். ஆனால் டெம்பரரியாக தான் அது. ஆனால் சில விஷயங்கள் 2 காதால் கேட்டால் போகாது, பர்மனெண்ட்டாக எரேஸ் பண்ண முடியாத ஒரு மெமரியாக கோர் மெமரியில் போட்டு வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம். வால்மீகி, வியாசர் முதலிய மகான்கள், ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்கள், ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளை போல மகான்கள் அவள் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் அது எப்போதும் இருக்கணும். அது எப்படி ஊறணும்னா, இன்னொரு ஜென்மா எடுத்தால் கூட விட்ட குறை தொட்ட குறை டக்குன்னு வரும்படியா அப்படி ஊறணும். சரீரத்தில் ரத்தத்தோட ரத்தமாக ஊறணும். அந்த மாதிரி ஊற வேண்டியது வால்மீகி ராமாயணம். அதனால தான் 2 காதாலையும் கேளு. எப்படி கேட்கணும்னா, சிரவணம்ங்கிறது இட் இஸ் நாட் மியர்லி எ ஃபிசிக்கல் ஆக்ட் ஆஃப் ஹியரிங், இட் இஸ் அன் ஆக்ட் ஆஃப் டிவோஷன். அதனால தான் காதை அஞ்சலியாக பண்ணிக்கோ. கர்ணாஞ்சலி சம்புட்டைகி. சம்புட்டம்னு சொன்னால் டப்பா. சாதாரண சம்புடத்தில் ஒரு ஏதோ ஒரு வஸ்து வச்சுருக்கோம், மேலே ஒரு பாகம் இருக்குது, கீழே ஒரு பாகம் இருக்குது, உள்ளே வச்சுருக்கோமோனோ அது பத்திரமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தானே அதுக்குள்ளே டப்பாக்குள்ளே மூடி வைக்கிறோம். அந்த மாதிரி இந்த ராமாயணமானது பத்திரமா மனசில் இருக்கணுங்கிறதுக்காக 2 காதையும் டப்பாவுடைய கீழ்பாகமாக மேல் பாகமாக நினைச்சுண்டு எக்கர்ணாஞ்சலி சம்புடைகி அஞ்சலியாக பண்ணிக்கோ. அஞ்சலினா கூப்பின கை மாத்திரம் இல்லை, காதானது இந்த ஹியரிங் மஸ்ட் பி டிவோட்டட் இன் நேச்சர். அதுதான் அஞ்சலிங்கிற பதம் காட்டினேன். சம்புடைகின்னு சொன்னாரே, சம்புடைகின்னு சொன்னால் பகுவச்சனம். அது சம்ஸ்கிருத பகுவச்சனம்னா இட் இம்ப்ளைஸ் மினிமம் ஆஃப் 3. ஏன்னா த்விவச்சனம்னு தனியாக டூயல் நம்பர் ஒன்று இருக்கிறதுனால பகுவச்சனம்னா 3, நமக்கு 2 காது தானே இருக்குது. இவர் கர்ணாஞ்சலி சம்புடைகின்னு சொன்னாரே, எப்படி பொருந்தும்? 2 காதாலையும் கேட்கணும், பலமுறை கேட்கணும், பலவேற்ற கேட்கணும். பகுதா ஸ்ரோதவியம் பகுபிய ஸ்ரோதவியம்னு நியாயம். ஒரே நபர்த்தையே பலமுறை கேட்குற போது நல்லா ஆழமாக மனசில் பதியும். ஒரு முறை கேட்ட உடனே பதியக்கூடிய அளவுக்கு நாம் எல்லாரும் ஏகசந்த கிராகி இல்லை. துளசிதாசர் ஏகசந்த கிராகியாக இருந்தாருன்னு அவருடைய பயோகிராஃபியில் எழுதியிருக்கா. இந்த ராமச்சரித்த மானஸ் புஸ்தகத்தில் ஒரு பிரீஃபாக அவருடைய பயோகிராஃபி ஒரு 2 பக்கம் ஹிந்தியில் கொடுத்துருக்கா. அதில் அவர் ஏகசந்த கிராகியாக இருந்தார்னு இருக்குது. கிருஷ்ணரும் ஏகசந்த கிராகியாக இருந்தால் சாந்தீபி இடத்துல. ஏகசந்த கிராகினா ஒரு முறை சொன்ன உடனே அப்படியே வாங்கிடுவான், 2வது முறை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அது அப்படியே இருக்கும். மகான்கள் தான் அப்படி இருப்பா. இது எல்லாரும் அப்படி இருப்பான்னு சொல்ல முடியாத. அதனால பல முறை கேட்டால் அந்த விஷயம் நல்லா மனசில் பதியும். ஒரே நபர்கிட்ட பல முறை கேட்கணும். பகுதா ஸ்ரோதவியம். பகுபிய ஸ்ரோதவியம்னா பலவேற்ற கேட்கணும். பலவேற்ற கேட்டால் பல திருஷ்டிகோணத்துலேருந்து எல்லாரும் ஒரே விஷயத்த ஒரே மாதிரி சொல்லுவான்னு சொல்ல முடியாது. பல ஆங்கிள்ஸ்லேருந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும். அதனால பலவேற்று கேட்கணும், பலமுறை கேட்கணுங்கிறது தான் சம்புட்டைகின்னு பகுவச்சனத்தால் இண்டிகேட் பண்ணேன். கர்ணாஞ்சலி சம்புட்டைகி அகரக சம்யக் பிபத்தியாதராது. இது திருப்பி திருப்பி கேட்கணுங்கிறதுக்காக தான் அகரகான்னு விட்டேன், தினம் கேட்கணும்னு விட்டேன். தெரிஞ்ச கதை தானே நினைக்காத, தினம் கேட்கணும். நிஷேவியமானகா அனுதினம் முமுக்ஷோகோ மதிம் சதியும் எச்சரி வாசுதேவே. பரதயோகேஸ்வரர் ரகுவனுக்கு உபதேசம் பண்ணுறது சொன்னார், நிஷேவியமானகா அனுதினம், நித்தியம் போய் கேட்கணும். மோட்சத்துக்கு சாதனம்ங்கிற எண்ணத்தோடு கேளு. இவர் புதுசாக என்ன சொல்கிறாருன்னு அவரை பல்ல பிடிச்சு பார்க்கணும்னு நினச்சின்னு போய் கேட்காத. நிஷேவியமானகா அனுதினம் முமுக்ஷோகோ. இதுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன திருஷ்டாந்தம், பழைய காலத்தில் ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்லுவார். ஒரு பித்தளை சொம்பு இருந்துட்டுனாக்க அது தினம் ஒரு 10 நிமிஷம் மெனக்கிட்டு தேய்ச்சாதான் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது அந்த சொம்பு. இல்லைன்னா தெரியும், புதுசாக போட்டு அதுக்கு ஏதோ ஒரு தேய்க்கிறதுக்கு பொடியெல்லாம் வருது பாருங்க, அந்த மாதிரி பொடியை போட்டு நல்லா பீதாம்பரின்னு சொல்கிறாரு. அது பீதாம்பரினா மஞ்சள் வரணும், மஞ்சள் அந்த ஒரிஜினல் வரணும், அந்த பித்தளையுடைய ஒரிஜினல் வர்ணத்தை கொடுத்துடும் போல் இருக்குது. நல்லா தேய்ச்சாக்க, நல்லா தேய்ச்ச பித்தளை பாத்திரத்துக்கும் தேய்க்காத பித்தளை பாத்திரத்துக்கும் பார்த்தாலே தெரியும், அந்த வித்தியாசம் நல்லா தெரியும். தினம் ஒரு 10 நிமிஷம் மெனக்கிட்டாதான் அது சோகை பிடிச்சாமல் இல்லாமல் நல்ல பாலிஷோடு இருக்குது.
இது ஒரு சொம்புன்னு சொன்னால் தினம் அதுக்கு 10 நிமிஷம் மெனக்கிட வேண்டியிருக்கு. நம்ம ஆத்மஸ்வரூபம் நன்னா பிரகாசிக்கணும்னா, அது ஒரேடியாக ஃபேட் ஆகாமல் இருக்கணும்னாக்க தினம் கொஞ்ச நாள் பெரியவாள்கிட்ட போய் பகவத்குணம் கேட்க வேண்டாமா, ராமாயணம் கேட்க வேண்டாமா, அகரகா. இப்போ மாடர்னாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறதா இருந்தால், எல்லார் கையிலையும் ஒரு செல்ஃபோன் இருக்குது. அப்பப்போ சார்ஜ் பண்ணாதானே அது பேச முடிகிறது. திடீர்னு சில சமயம் இட் ஹேப்பன்ஸ் டு எவ்ரிபடி, ஒன்ஸ் இன் வே இட் ஹேப்பன்ஸ். அது ஏதோ ஒரு அதுவே ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனாக இருந்தால் ஒரு 20% கீழே இறங்கின உடனே ஒரு பீப் கொடுக்கும், சார்ஜஸ் லெஸ் தென் 20%. அது வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி மோடில் போடணுமா, இல்லை நீ சார்ஜ் பண்ணிருக்கியா, ஏதோ கேட்கும். அப்போ சில சமயத்தில் என்ன ஆகுது, ஏதோ முக்கியமான காரியங்கள் ஏதோ பேசியிருக்கோம், மறந்து போயிடுறது, போடணும்னு மறந்து போயிடுது. திடீர்னு பார்த்தா பாதி பேசிகிட்டே இருக்கிறது முக்கியத்தில் 0 சார்ஜ் வந்துடுது. அப்புறம் மறுபடியும் அதை சார்ஜ் பண்ணி அது மறுபடியும் அதுக்கு கொஞ்சம் நாள் வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. தட் டிலே மே பி வெரி காஸ்ட்லி அட் டைம்ஸ். அதனால் ஏதோ ஒரு 10% இருக்கிறதாவது மறுபடியும் சார்ஜ் பண்ணி வைக்க வேண்டியிருக்கோன்னு தினமும் அட்லீஸ்ட் இஃப் நாட் எவ்ரி டே, அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் 2 days ஏதோ சார்ஜ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அது செல் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய செல்லையே தினம் சார்ஜ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. நீ உன்னுடைய ஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்கே போய் சார்ஜ் பண்ணுவேன்? ஸ்பிரிச்சுவலாக எந்த பாயிண்டில் போய் வேர் வில் யூ பிளக் இன்? யூ ஹவ் டு பிளக் இன் தி பாயிண்ட் கால் வால்மீகி. த சார்ஜ் வில் ஃப்ளோ த்ரூ தி ராமாயணா. அதான் அகரகா நித்தியம் போய் கேட்கணும். கர்ணாஞ்சலி சம்புட்டைகி அகரக சம்யக் பிபத்தியாதராது. எத்தனை பதம் போட்டிருக்காரு பாருங்க. கர்ணாஞ்சலி சம்புட்டைகி ஒரு பதம், அகரகா நித்தியம் கேளுன்னுட்டாள், சம்யக்கு நன்னா கேளுன்னுட்டாள். கேட்குற போது ஆதரவோட கேளு, பக்தியோட கேளு. சமயக் விபக்தி ஆதராது. எதை கேட்கணும்னா வால்மீகே வதனா ரவிந்த கேட்கணுங்கிற வார்த்தை இல்லை, பானம் கர்ணாஞ்சலி சம்புட்டைகி அகரக சமயக் பிபதி ஆதராது. பிபத்தின்னா யார் பருகிறாளோ பானம் பண்ணுறாளோ. எதை பானம் பண்ணுறாள்னா ஒரு தேனை பானம் பண்ணோம். வால்மீகே வதனாரவிந்த கடித்தும் ராமாயணாக்கியம் மது. மதுனா தேன். தேன்னா சாதாரணமாக புஷ்பத்தில் தானே தேன் இருக்கும். இது ஒரு தாமரையிலேருந்து ஒழுகக்கூடிய தேன். எந்த தாமரைனா வால்மீகியுடைய முகமாக இருக்கக்கூடிய தாமரையிலேருந்து ஒழுகி வந்திருக்கக்கூடிய தேன். வால்மீகே வதனாரவிந்த கரிதம். இந்த கரிதம்ங்கிற பதம் ரொம்ப ரொம்ப ரசமான வார்த்தை. ஒன்று வந்து நிகம கல்பத்தரோகோ கரிதம் பலம் பாகவதம். வேதமயமாக இருக்கக்கூடிய கல்பவருஷத்துலேருந்து நழுவித்தானா கீழ் விழுந்திருக்கக்கூடிய பழம் பாகவதம். இது வால்மீகியுடைய வாக்காக இருக்கக்கூடிய தாமரையிலேருந்து, அதாவது யாரோ சிரமப்பட்டு இந்த தேனை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காக அதுக்கு ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சு சிரமப்பட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண தேன் இல்லை. ரொம்ப போயிடுத்து. ரொம்ப போன உடனே ஓவர்ஃப்ளோ நமக்கு கிடச்சிடுத்து. அவ்வளோதான். ஒரு கப்பு முழுக்க ரொம்ப போயிடுத்துனா இஃப் இட்ஸ் ஃபுல் டு தி பிரிம் தான் என்ன அர்த்தம்? அதாவது ராமருடைய அனுபூதி ரொம்ப போயிடுத்து வால்மீகியுடைய ஹிருதயத்தில். அவர் அனுபவிச்சத்தில் ஓவர்ஃப்ளோவாக இருக்கிறது கொஞ்சம் நமக்கு வந்துடுத்து. அதுதான் இந்த ராமாயணம். அவர் ஹிருதயத்தில் இருந்த அனுபூதி தான் நமக்கு ராமாயணமாக வந்துடுத்து. வால்மீகே வதனாரவிந்த கடிதம் ராமாயணாக்கியம் மது. இந்த தேனை பருகினா, 2 காதாலையும் பருகினா, இது வந்து வாயால் பருகக்கூடிய தேனா இல்லை, காதையே அஞ்சலியா பண்ணிட்டு கேட்க வேண்டிய தேனா இருக்கு. கேட்டால் என்ன பலன்னா சம்சாரம்ச விகாய, ரொம்ப சம்சாரத்தை கடந்து போயிடுறார். ஏண்டா கிடக்கணும்னா உபதிரவம் அதிகமாக இருக்குது சம்சாரத்தில். அதனால இதை கடக்கிறது தான் தேவை. என்னென்ன உபதிரம்னு ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்தேன். ஜென்மவியாதி ஜரா விபத்தி மரணைகின்னு இருக்குது. எப்படிங்கன்னு பெரியவா நிதனைகின்னு சொல்லுவா. ஏன்னா யாரோ ஒரு ஆற்றுல போய் ராமாயணம் பாராயணம் பண்ணுறாரு. இவர் அன்றைக்கி தான் ஆரம்பிக்கிறார். அவருக்கு தெரியாது ராமாயணமாகவும் ஏதோ ஒரு புண்ணியக்காரின்னு நினச்சின்னு யாரோ பெரியவரை கூப்பிட்டு நீங்கள் பாராயணம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கார். இவர் ஆரம்பிக்கிறதே ஒரு 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே மரணைகி அது மாத்திரம் காதில் விழுந்துடும். அது மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்தில் பாக்கி எதையும் காதில் விழல. மரணத்தை கடந்து போகிறாங்கிற அர்த்தமும் வாழ்க்கை தெரியாது. ஏன்னோ நல்ல காரியம் ராமாயணம் சொல்லி இவர் மரணத்தை பற்றி பேசிட்டு இருக்காரேன்னு தப்பாக நினச்சிக்க போகிறாங்கிறதுக்காக மரணம்னாலும் நிதனம்னாலும் ஒன்று தான். நிதனம்னா அவ்வளோ சுலபத்தில் புரியாது, மரணம்னா டக்குன்னு புரிஞ்சிடும். அதுக்காக அது கொஞ்சம் யூஃபமிஸ்டிக்காக சொல்லணுங்கிறதுக்காக ஜென்மவியாதி ஜரா விபத்தி நிதனைகி அத்தியந்த சோபதிரவம். ரொம்ப உபதிரவமாக இருக்குது, அத்தியந்த சோபதிரவம். ஜனனம் எத்தனை சிரமம் இருக்குது ஜனத்தில். அதை ஸ்திரீகளாக இருக்கிறவா ஒரு 25 வயசு 30 வயசு ஆகிற போது அவள் ஒரு தாயாராக போகிற போது
எத்தனை சிரமம் இருக்குது. ஒரு குழந்தைய கர்ப்பத்தில் சுமந்து வெளியில் கொண்டு வரது எவ்வளோ கஷ்டமான காரியங்கிறது ஸ்திரீகள் 25 வயசு 30 வயசுக்குள்ளே ரியலைஸ் பண்ணிவிடலாம். ஒரு தாயாராரோ தெரிஞ்சுவிடலாம். புருஷன் அவ்வளோ சீக்கிரமாக ரியலைஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இவன் ஒரு குழந்தைக்கு தகப்பனாரானா கூட 30 வயசில் இவனுக்கு லேபர் பெயினை பற்றியோ 10 மாதம் சுமக்கிறத பற்றி இவனுக்கு என்ன தெரியும்? அவன் மாட்டில் எங்கேயோ இருக்கான், பிறந்தாத்துல போயிருக்கா அவன் மாட்டில் பிரசவத்துக்கு. அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணி சொல்லிவிட்டா குழந்தை பிறந்து கொடுத்துன்னு சொல்லி ஐர்வா ஜம்முன்னு 11ஆவது நாளைக்கு புண்ணியவாசனுக்கு பட்டை கட்டுன்னு வந்து உட்காந்துடுவார். அவ்வளவுதான். இவருக்கு என்ன தெரியும்? அந்த சிரமங்களை பற்றி என்னமா தெரியும்? எப்போ தெரியும்னா இன்னொரு தலைமுறை ஓட வேண்டியிருக்கு. இவருக்கு 60 வயசு ஆகி இவருடைய பொண்ணு கண்ணுக்கு நேரம் நம்ம கண்ணுக்கு நேரம் பிறந்து வளர்ந்த குழந்தை அவள் ஒரு குடும்பத்தில் போய் ஒரு கிரகிணியாக வாழ்க்கப்பட்டு அவள் கர்ப்பம் தரித்து பிரசவத்துக்காக பிறந்தாதுக்கு வந்து அவளை 4 முறை டாக்டர்கிட்ட அழைச்சின்னு போய் செக்கப்லாம் அழைச்சின்னு போய் நம்ம கண்ணுக்கு நேரம் வளர்ந்த குழந்தை இப்போ அவள் ஒரு குழந்தைக்கு தாயாராக போகிறா. சிரமப்படுற போது இந்த இடுப்பு வலி எடுக்கிறது கொண்டு போய் ஒன்றும் பண்ண முடியல. அதனால தான் ஒரு பழமொழி தமிழில் வந்தது, அழுதெழுது பெற்றாலும் அவள் தானே பெற்றாகணும்னு ஒரு பழமொழி வந்தது. தாயார் கூட என்ன பண்ண முடியும்? ஹேண்ட் ஹோல்டிங், கொஞ்சம் கையை பிடிச்சிக்கலாம், தைரியம் சொல்லலாம், அம்மா அப்படி தான் இருக்கும், கவலைப்படாத, நாங்கள்லாம் அதை தாண்டி தான் வந்திருக்கோம், அப்படி தான் இருக்கும், சரியாக போயிடும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஆறுதலாக 2 வார்த்தை சொல்லலாம். அந்த பிரசவ வேதனையை அவள் தானே அனுபவிச்சாகணும். வேற ஒருத்தர் அவளுக்கு திஸ் ஒன் திங் யூ கேனாட் அவுட் சோர்ஸ் அட் ஆல். இப்போ அதையும் பண்ணி விட்றா. ஏன்னா ஏதோ ஹைரிங் எ வூம்ப் அப்படிங்கிற எங்கே போயின்னு இருக்கு உலகம். பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரியலி பேர் அ சைல்டு இன் யுவர் வூம் அண்ட் பிரிங் இட் அவுட், யூ ஹாவ் டு அண்டர்கோ தி பேங்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி. அதுக்கு ஒன்றும் ஷார்ட்கட்டே கிடையாது. அந்த பிரசவ வேதனை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும். அப்போ கண்ணுக்கு நேரம் அந்த குழந்தை சிரமப்படுற போது நம்மளால் ஒன்றும் பண்ணவும் முடியல. நீ காரில் கூட்டின்னு போகலாம், ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டின்னு போகலாம், டாக்டர்கிட்ட காட்டலாம், மருந்து வாங்கி கொடுக்கலாம், புஷ்டியான ஆகாரத்தை கொடுக்கலாம், ஆப்பிள் வாங்கி கொடுக்கலாம், இதெல்லாம் பண்ணலாம். அந்த வேதனையை அவதானே அனுபவிச்சாகணும். அப்போ தான் கொஞ்சம் விவேகமாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு 60 வயசில் தோணும், இவன் பொண்ணு இது மாதிரி 4 முறை டாக்டர்கிட்ட கூட்டின்னு போகிற போது நம்ம அம்மாவும் இப்படி கஷ்டப்பட்டு தானே நம்மளை பெற்றெடுத்திருப்பள், ஜனனத்தில் இப்படி கஷ்டம் இருக்கா? ஜென்ம துக்கம் ஜரா துக்கம் ஜாயா துக்கம் புனః சம்சார சாகரம் துக்கம் தஸ்மா ஜாகிரத ஜாகிரதான்னு சொன்னாங்க. பிறப்பு ஒரு சமமாக இருக்குது, வயசான காலத்தில் அதை விட சமமாக இருக்குது. அப்புறம் பத்னி சரியாக அமையலைன்னு சொன்னால் ஜாயா துக்கம், சரியாக அமைஞ்சாலும் ஜாயா துக்கம். ஏன்னா அனுகூலமாக இருந்தாலும் சிரமம், பிரதிகூலமாக இருந்தாலும் சிரமம். பிரதிகூலமாக இருக்கா ஒன்று வடதுருவமாக இருக்குது, ஒன்று தென்துருவமாக இருக்குது. பிரதிகூலமாக இருந்தால் துக்கங்கிறது எல்லாருக்கும் புரியுறது. அனுகூலமாக இருந்தால் என்னமா துக்கமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னாக்க 50 வருஷம் தாம்பத்தியம், ரொம்ப பார்வதி பரமேஸ்வரர் மாதிரி அவ்வளோ அந்யோன்யமாக இருந்துட்டா. தீர்த்தம் இவருக்கு குடிக்கணும்னு நினைக்கிறதுக்குள்ள கையில் டம்ளரில் கொண்டு தீர்த்தம் கொடுப்பார். திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு இந்த அம்மா பொட்டோட புஷ்பத்தோடு புறப்பட்டுவிடா. இப்போ இருக்கு வயசான காலத்தில் 80 வயசுக்கு எடுத்துட்டா. அப்பொழுது 50 வருஷம் தாம்பத்தியம் ஆயிடுத்து. திடீர்னு அந்த அம்மா கிளம்பி போனதுனால எல்லாத்தையும் அந்த அம்மா எள்ளுக்கு முன்னாடி எண்ணெய்னு இருந்து 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 பண்ணி காட்டிவிட்டாலோன்னு தன் கிரகத்திலேயே இப்போ எந்த குழாயிலேருந்து ஜலம் குடிக்கிறதுன்னு தெரியல இவருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கு. ரொம்ப அனுகூலமாக இருந்தால் விட்டுட்டு போகிற போது துக்கம், பிரதிகூலமாக இருந்தால் இருக்கிற போது துக்கம். மொத்தத்தில் துக்கம்தான். சர்வம் துக்கம் விவேகனான பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்தை சொல்கிற போது விவேகத்தோடு பார்க்கக்கூடியவனுக்கு பரிணாம தாப சம்ஸ்காரேகி சர்வம் துக்கம் விவேகினா, எல்லாமே துக்கம்தான். அனுகூலமாக அது பத்னிக்கு மாத்திரம் இல்லை, புருஷனுக்கும் அப்படிதான். அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கும் அப்படிதான், பிள்ளைக்கோ பொண்ணுக்கும் அப்படிதான். அனுகூலமாக ஒரு நாளைக்கு விட்டுட்டு தான் போகணும். ஒன்று நாம் அவளை விட்டுட்டு போகணும், இல்லை அவள் நம்மளை விட்டுட்டு போகணும். ரெண்டுக்குள்ளே ஒன்று தான் இது. திஸ் இஸ் தி எட்டர்னல் ஆர்டர் ஆஃப் த வேர்ல்ட் விச் வில் நெவர் சேஞ்ச். அதனால அனுகூலமாக இருந்தால் விட்டுட்டு போகிறோமேனு வருத்தம், பிரதிகூலமாக இருந்துட்டாக்க இப்போ இருக்கிற போது சிரமமாக இருக்கே அப்படின்னு வருத்தம். அது வாஸ்தவமாக நடந்தது. எந்த ஊர் என்னன்னு கேட்காதவங்க, வாஸ்தவமாக நடந்தது. ஒரு வயசான தம்பதிகள், அந்த அம்மா கிளம்பிட்டா. அந்த 90 வயசு இருக்கும் அவருக்கு. பத்னியை இழக்கிற போது அவருடைய தங்க 80 வயசு இருந்தா. அந்த தங்க போய் அண்ணாவை பார்க்கறதுக்காக போனா, மன்னி தவறி போன உடனே அண்ணாவை பார்க்கறதுக்காக போயிட்டு வந்தா. போயிட்டு வந்தப்புறம் ரொம்ப நாளாக தெரியும், சின்ன வயசுலேயே தெரியும். அந்த பாட்டியை கேட்டேன், அண்ணா எப்படி எடுத்துன்னு இருக்கார், ஹவு ஹேஸ் ஹி டேக்கன் திஸ் பிலீவ்மெண்ட்னு கேட்டேன். ரொம்ப ஒடிஞ்சு போயிருக்கார் அப்படின்னா. ரொம்ப அந்யோன்ய தம்பதிகளோ அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லவே இல்லை, தினம் சண்டை போடாத நாளே கிடையாது, ஆனால் ரொம்ப ஒழிஞ்சு போயிருக்காருன்னு சொன்னேன். சண்டை போடுறதுக்கு ஆள் இல்லைன்னு ஒழிஞ்சு போயிருக்காரு. என்ன பண்ணுவேன், நீங்கள் உலகம் அப்படிதான் இருக்குது. அதனால்
எப்படி இருந்தாலும் ஜென்ம துக்கம் ஜரா துக்கம் ஜாயா துக்கம் புனః. இது திரும்பி திரும்பி வந்துட்டு இருக்கியா? ஒவ்வொரு ஜென்மாவும் வந்துட்டு இருக்கு. ஒவ்வொரு ஜென்மாலையும் வார்த்தக்கியம் முதுமை வருது. ஒவ்வொரு ஜென்மாலையும் பத்னி வரா, புருஷன் வரா. ஸ்திரீயா இருந்தா புருஷன் வரா, புருஷனா இருந்தா பத்னி வரா. மொத்தத்துல சம்சார சாகரம் துக்கம். தஸ்மாத் ஜாகிரத ஜாகிரதா. ஜென்ம வியாதி ஜரா விபத்தி மரணைகி. 5 விஷயங்கள் சொன்னேன். ஜனனம் மரணத்துல எவ்வளவு சிரமம் இருக்குங்கிறது கண்ணுக்கு நேரம் பார்க்குறோம். சில பேர் ரொம்ப அவஸ்தைப்படுறா. ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிருக்கிறவாளுக்கு டக்குன்னு ஒரே ஒரு மாசம் ஹார்ட் அட்டாக் ஒரே நிமிஷத்தில் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருந்தால் அது மாதிரி கிடைக்கும். பார்ஷ்வவாயு வந்து பேரலிசிஸ் ஸ்ட்ரோக் வந்து 10 வருஷம். எனக்கு தெரிஞ்சு சில பேர் 2-3 வருஷம் ஐசியூலேயே இருக்கா. இது என்ன பெரிய சிரமம் பாருங்கோ. அம்பானி அடானி மாதிரி இருந்தால் கூட காலியாகிடுவான். 3 வருஷம் 4 வருஷம் ஐசியூலேயே இருந்துட்டா ஒரு நாளைக்கு சார்ஜ் எவ்வளோ வருது? அவன் சொத்து முழுக்க காலியாகிடும். அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கட்டியே சரியாக போயிடும். சாதாரண மனுஷன் நம்ம நினச்சே பார்க்க முடியாது. என்னவோ வீடு எல்லாத்தையும் விற்று எல்லாத்தையும் மானிட்டைஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த ஒரு ஸ்மால் ஹோப் என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு குணமாகி வந்துடுவா அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில். இது மாதிரியெல்லாம் எத்தனை சிரமங்கள் இருக்குது. வியாதியில் எத்தனை சிரமங்கள் இருக்குது. மரணம் டக்குன்னு வந்துட்டா பரவாயில்லை. ஆனால் ரொம்ப பேருக்கு இழுத்து படிச்சுட்டு சிரமப்பட்டு இருக்கா. உயிரும் பிரிய மாட்டேங்கிறது. அவளுக்கும் கஷ்டமாக இருக்குது. எனக்கு போனால் உயிர் போனால் தேவையே நினைக்கிறா. ஆனால் நம்ம கையில் இருக்கா? எங்கிட்ட வந்து கேட்டவாள்லாம் வயசானவா உண்டு. சீக்கிரமாக சுவாமி அழைச்சிக்கணும். நான் என்ன பண்ண முடியும்? நான் சுவாமியா? நான் என்ன பண்ண முடியும்? நீங்கள் ரொம்ப நாள் நன்னா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வருவேன். வேறு என்ன சொல்ல முடியும்? நம்ம வேற ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. சீக்கிரமாக அழைச்சிக்கணும்னு சொன்னாக்க அது அவளுக்கு சுவாமி என்ன சங்கல்பம் பண்ணிருக்காரோ அப்போ தானே அழைச்சிக்க முடியும். நாம் நினைச்சுன்றதுனால ஒரு நாள் முன்னாடியும் போக முடியாது, ஒரு நாள் பின்னாடி போகணும்னு நினச்சா ஒரு நாள் இல்லை, ஒரு செகண்ட் கூட யூ கேனாட் அட்வான்ஸ் இட், யூ கேனாட் போஸ்ட்போன் இட் ஈவன் பை 1 செகண்ட். ப்ரிசிஷன்ங்கிறது அப்படி சுவாமி தீர்மானம் பண்ணிருக்கார். அந்த மரணத்தில் எத்தனை கஷ்டங்கள் இருக்குது. எத்தனை பேர் பலவிதமான வியாதிகள் வந்து படுத்து படிக்கையாக இருந்து தனக்கும் கஷ்டம், பக்கத்தில் இருக்க கேர் டேக்கர்ஸுக்கும் ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது, கேர் கிவர்ஸுக்கும் ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. இந்த மரணத்தில் இருக்கிறதுக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் கண்ணுக்கு நேரம். இது வந்து நம்ம அவஸ்தைப்படுறது தான் பார்க்குறோம். ஆக்சுவலாக அந்த மோமெண்ட் ஆஃப் டெத்தில் என்ன அவஸ்தைப்படுறது அந்த ஜீவன் யாருக்கும் தெரியாது. அவளுக்கு வரபோது தான் தெரியும். அண்ட் யூ ஆர் நாட் இன் அ பொசிஷன் டு எக்ஸ்பிரஸ் இட் அவுட் சைட் ஆல்சோ. அவன் அழைச்சிட்டு போயிடுறான். யமதூதர்கள் அழைச்சிட்டு போகிறோது என்ன அவஸ்தைப்படுறான்னு யாருக்கும் தெரியாது. சாஸ்திரங்களில் சொல்கிறத வச்சு நாம் தெரிஞ்சுட்டாகணும். இந்த ஜனனம் மரணம் 2 எண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பெக்ட்ரத்துக்கு நடுவில் வியாதி ஜரா விபத்தி 3 விஷயங்கள் இருக்குது. வியாதிங்கிறது டிசீஸ். சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒரு வியாதி வந்துடுறது. அது சின்ன வயசுலேயே வர்றது உண்டு, வயசான காலத்தில் வர்றது உண்டு. வயசான காலத்தில் வந்த உடனே அவள் பேப்பரில் ரிப்போர்ட் வரும்போது இ டைட் ஆஃப் ஏஜ் ரிலேட்டட் எயில்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வரியை போட்டுடுவா. அதனால் அந்த வயசில் வந்துட்டா ஏதாவது ஒன்றும் இல்லை. ஒரு ஜலதோஷம் வந்தால் கூட அது 25 வயசில் வரக்கூடிய ஜலதோஷம் வேறு, 95 வயசில் வந்துட்டு ஃப்ளம் கரெக்ஷன் இந்த லங்ஸ் அப்படிங்கிறான். அது ஏதோ மிஷின் போட்டு எடுக்கிறேங்கிறான். அது சரியாக வரலேனாக்க அப்புறம் திதியை தீர்மானம் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஒன்று தீர்மானம் அவன் தான் பண்ணோம். நாம் போய் திதியை தீர்மானம் பண்ண முடியாது. அவன் தான் தீர்மானம் பண்ணோம். வியாதி இல்லாத வாழ்க்கை வினா ரோகேன ஜீவனம். சாதாரணமாக நாம் என்ன கேட்குறோம்? அனாயாசேன மரணம், வினா தைன்யேன ஜீவனம், தேகிமே கிருபகாசம்போ தொய் பக்திம் அச்சஞ்சலாம் அப்படின்னு கேட்குறோம். ஒரு நாளைக்கு தோணித்து பூஜையில் நித்தியம் சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு நாளைக்கு தோணித்து இன்னும் கொஞ்சம் அதை மாடிஃபை பண்ணி அது இருக்கட்டும், அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக கேட்போமே அப்படின்னு அனாயாசேன சாயுஜ்யம். அனாயாசேன மரணம்னா உயிர் போகிறது சமம் இல்லாமல் போயிடும். மறுபடியும் ஜென்மா வருமே. மறுபடியும் ஜென்மா வராதுன்னு ஒன்றும் கேரண்டி கிடையாது. மறுபடியும் ஜென்மா வராமல் இருக்கணும்னா அனாயாசேன சாயுஜ்யம். வினா சாயுஜ்யம்னா ரொம்ப வசத்தியான மோட்சம். அனாயாசேன சாயுஜ்யம் வினா தைன்யன ஜீவனம். ஒத்தட்ட போய் தேகின்னு நிற்காமல் மானத்தோடு வாழறதுக்காக வினா தைன்யன ஜீவனம். அது மாத்திரம் போராது. இப்போ இந்த சரஸில் இருக்கிறவா எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனான்ஷியலி அபவ் வாண்ட் தான் பகவான் வச்சுருக்கார் நமக்கு. அவளுக்கு ஏதோ சம்பளம் வருது, பென்ஷன் வருது, ஏதோ ஒன்றும் ஒத்தட்ட போய் ஒரு வீட்டு வாசலில் எனக்கு சாப்பாடு வேணும்னு நிற்கும்படியாக வைக்கலை. மானத்தோட செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டோடு வாழும்படியாக தான் வச்சுருக்கார். ஆனால் இதையும் தாண்டி எத்தனையோ விஷயங்கள். சில பேருக்கு உடம்புல வியாதி, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரிய மாட்டேங்கிறது. இன்னும் சில பேருக்கு மனசில் கிளேஷம். உடம்புக்கு வியாதி வந்தாலாவது டாக்டர் இருக்கா,
அந்தந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை போய் பார்க்கலாம். டிபெண்டிங் ஆன் தி எய்ட்மெண்ட் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை ரெஃபர் பண்ணுவார். ரெஃபர் பண்ணி செகண்ட் ஒப்பீனியன் இங்கோ போகலாம். இதெல்லாம் மெடிக்கல் சயின்ஸ் ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆகிருக்கு. ஆனால் மனசுக்கு வரக்கூடிய கிளேஷத்துக்கு சைக்கியாட்ரிஸ்டாக போகலாம். அது வேற ஒருத்தர் மூலமாக மனசுக்கு கிளேஷம் வந்திருக்குன்னா சைக்கியாட்ரிஸ்ட் என்ன பண்ணுவார் சொல்லுங்க? மனசில் ஏதோ டிப்ரெஷன் இருக்குன்னா ஏதாவது மருந்து கொடுப்பார். அவர் மருந்து கொடுத்து அது செடேஷன் கொடுக்கலாம். ரொம்ப இவருக்கு அந்த மூட் ஸ்விங்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் அதுக்கு ஏதோ மருந்து கொடுக்குறா. ஆனால் மனசுக்கு வரக்கூடிய கிளேஷத்துக்கு வாஸ்தவமாக பகவான் தான். அதனால்தான் மனக்கவலை யாருக்கு விலகும்னு வள்ளுவர் அன்னைக்கே சொல்லிட்டு போயிட்டார். தனக்கு உமை இராதான் தாழ்படிந்தாருக்கு அல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அரிது. தனக்கு ஈடு இணை இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய சரணத்தில் போய் நமஸ்காரம் பண்ணால் ஒழிக மனக்கவலை விலகாது. ரெண்டு விஷயம் சொல்லிவிடுறேன். ஏன்னா ரொம்ப பேருக்கு மனசில் கவலை இருக்குது, எத்தனையோ டென்ஷன்ஸ் இருக்குது. அம்பாள் இஷ்ட தெய்வமாக இருந்தால் சௌந்தரலகியில் 4வது ஸ்லோகம் துவதன்யப்பாணிபியாம் அபயவரதோ தெய்வதகணகா துவமேகா நைவாசி பிரகடித வராபீர் அபிநயா பயாத் ராத்தும் தாத்தும் பரமபிச்ச வாஞ்சாசமதிகம் சரண்யே லோகானாம் தவகி சரணௌ ஏவ நிபுணௌ. இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி நித்தியம் அம்பாள்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணால் அவள் பயத்திலேருந்து காப்பாற்றுவள். நாம் எதிர்பார்க்கறதை விட அதிகமான வரத்தை அனுகிரகம் பண்ணுவள். இது மனக்கவலை விலகிறதுக்கு அம்பாள்கிட்ட போய் பிரார்த்திக்கக்கூடிய ஸ்லோகமாக இருக்குது. எனக்கு கிருஷ்ணன் ரொம்ப இஷ்ட தெய்வம், குருவாயூரப்பன் இஷ்ட தெய்வம்னா கடைசி தசகம் நாராயணியத்தில் 100வது தசகத்தில் 9வது ஸ்லோகம் மஞ்சீரம் மஞ்சுநாதேகி இவ பதபஜனம் ஸ்ரேயா இத்தியாதபந்தம் பாதாகிரம் பிராந்திமஜ்ஜட் பிரணதஜன மனோமந்தரோத்தார கூர்மம் உத்துங்காதாம்ரராஜன் நகர ஹிமகர ஜோத்ஸ்னயாச்ச ஆஸ்ரிதானாம் சந்தாபத்வாந்தகந்திரீம் ததிம் அனுகதயே மங்களாம் அங்குலீனாம். இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணா குருவாயூரப்பன்ட்ட மஞ்சீரம் மஞ்சுநாதேகி இவ பதபஜனம் ஸ்ரேயா இத்தியாதபந்தம் பாதாகிரம் பிராந்தி மஜ்ஜத் பிரணத ஜன மனோ மந்தரோத்தார கூர்மம்னு இருக்கு. நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடிய பக்தாளுடைய மனசா இருக்கக்கூடிய மந்திர பர்வதத்தை முழுகக்கூடிய சமயத்தில் உத்தாரணம் பண்ணக்கூடிய கூர்மாவதாரத்து போல மறுபடியும் கூர்மாவதாரம் பண்ண மாதிரி இருக்கு பகவானுடைய சரணம். மனசுக்கு ஏற்படக்கூடிய கிளேஷத்தை போக்கி வைப்பதுன்னு அர்த்தம். அதனால சந்தாபத்வாந்தகந்திரீம், சந்தாபங்கிற இருட்டு, அந்த இருட்டை போக்கி வைக்கக்கூடிய பிரகாசம் அவருடைய நகத்துடைய காந்தி. சந்தாபத்வாந்தகந்திரீம் ததிம் அனுகதையே மங்களாம் அங்குலீனாம். அங்குலினா விரல், அந்த விரல் இருக்கக்கூடிய நகத்துடைய காந்தி அர்ஜுனனுக்கே அஜ்ஞானமாக இருக்கக்கூடிய இருட்டை போக்கி வச்சதுன்னு யாதவாபிஷேகத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார் சுவாமி தேசிகன். உபக்னபூதாம் ஸ்ருதிவல்லரீனாம் உபாஸ்ததுஷ்யன் உபதேசமுத்ராம் நகாம் சுபிகி க்ஷிப்ததமக்கலங்காம் நாதஸ்ய பார்த்தோ நத பூர்வபாகா. அர்ஜுனுக்கே இருட்டை, அஜ்ஞானமாக இருக்கக்கூடிய இருட்டை போக்கி வச்சது அவருடைய நகத்துடைய காந்தி. உபதேசம் பண்ணாங்கிறது வெளிப்படையா. ஆனால் வாஸ்தவத்தில் எப்போ அஜ்ஞானம் விலகிடுச்சுனாக்க பகவான் கீழ் லெவலில் இருக்கார், அர்ஜுனன் மேல் லெவலில் இருக்கான் இல்லையா? இந்த கீதோபதேசம் இங்கேயே பின்னாடி இருக்கு பாருங்கோ. அந்த கீதோபதேச கோலத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க அவன் உள்ள மகாரதியாக இருக்கார், ஒரு படி கீழே இருக்கார் சுவாமி. அப்போ அர்ஜுனன் டிப்ரெஸ்டாக இருக்காரோன்னு விஷாத யோகத்தில் அவர் தலை குறிஞ்சு இருக்கிறது பகவானுடைய சரணம் தான் தெரிகிறது. அந்த சரணத்துடைய நகத்திலேருந்து கிளம்பக்கூடிய காந்தியானது மனசில் இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானமாக இருக்கக்கூடிய இருட்டை போக்கிடுத்துன்னு சுவாமி தேசிகன் அனுபவிச்சிருக்கார். அதனால நாராயணியத்தில் கடைசி தசகத்தில் 9வது ஸ்லோகம் மஞ்சீர மஞ்சுநாதேகி. இங்கே சௌந்தர்யில் 4வது ஸ்லோகம் துவதன்யப்பாணிபியம். ஏதோ ஒரு ஸ்லோகம் மனக்லேஷம் விலகிறதுக்காக. இப்படி வினா கிளேஷேன ஜீவனம், வினா தைன்யேன ஜீவனம் சொல்லணும். அதோடு கூட வினா கிளேஷேன ஜீவனம், வினா ரோகேன ஜீவனம். ரோகம் இல்லாமல் இருக்கும். பணம் நிறைய இருக்குது, ரோகம் வந்துடுத்து, மனக்லேஷம் வந்துடுத்து, நிம்மதி இல்லைன்னா என்ன பிரயோஜனம்? அப்புறம் வினா தாபேன ஜீவனம், தாப்பப்படாமல் மனஸ்தாபம் இல்லாமல் இருக்கணும். அந்த தாபத்துக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னா பாபம்தான் காரணம். பாபத்தால் தானே தாபம் வருது. அதனால இந்த பட்டத்தில் சொல்லியிருக்கேன்,
பாபத்தால் தான் தாபம் வருது. இதை தேவர்ஷீனாம் பித்ருணாம் அபின புனர்ணி கிங்கரோவா சபூமன் யோசௌ சர்வாத்மனா த்வாம் சரணமுபகதः சர்வகிருத்யா நிகித்வா தஸ்யோத்பன்னம் விகர்மாபி அகிலம் அபனுதஸ்யேவ சித்தஸ்திதஸ்துவம் தன்மே பாபோத்ததாபானே பவனபுரபதே ருந்தி பக்திம் பிரணீயாக. 92 கடைசி ஸ்லோகம் நாராயணியத்தில். பாபோத்ததாபானே, அதனால் வினா பாப்பேன ஜீவனம், வினா தாப்பேன ஜீவனம், வினா பாப்பேன ஜீவனம், வினா இதெல்லாம் வரிசையாக வந்து வினா தைன்யேன ஜீவனம், வினா ரோகேன ஜீவனம், வினா கிளேஷேன ஜீவனம், வினா தாப்பேன ஜீவனம், வினா பாப்பேன ஜீவனம், வினா அஜானேன ஜீவனம். கடைசியில் அஜானம் தான் இவ்வளவுக்கும் ஜென்மாவுக்கு காரணம். அஜானம் இல்லாத ஒரு பக்குவமான ஒரு நிலையில வாழறதுக்கு நீ அனுஷ்டானம் பண்ணு, அனுகிரகம் பண்ணு அப்படின்னு தேகமே கிருபயாசம் போது பக்தியும் அச்சஞ்சலாம். அது ஒரு காமனா. கடைசியில் 2வது பாகம் காமனா இருக்கு. இவ்வளவும் எதுக்காக சொன்னேன்னாக்க, வியாதி வந்துடுத்துனா எத்தனையோ சிரமங்கள் வருது. ஜென்ம வியாதி ஜரா விபத்தி மரணேகி. திடீர்னு எதிர்பார்க்காமல் வரக்கூடியது வியாதி. அதே மாதிரி எதிர்பார்க்காம வரக்கூடியதுதான் விபத்து, ஆக்சிடென்ட்னு சொன்னாக்க. திடீர்னு வரதுனால தான் ஆக்சிடென்ட்னு பேர். வியாதியாவது அதான் கொஞ்சம் சிம்டம்ஸ் இருக்கும். சில சமயத்தில் ஏர்லி சிம்டம்ஸ் இருக்கும், வார்னிங் சிம்பிள்ஸ் இருக்கும். ஆக்சிடென்ட்டுக்கு ஒன்றும் அது மாதிரி கிடையாது. நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு வருமா ஆக்சிடென்ட்? நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு வருமா? நோட்டீஸ் சிக்னஸும் முன்னாடி நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு வருது இல்லை. அதனால தான் யூ கேனாட் அப்ளை ஃபார் சிக் லீவ் இன் அட்வான்ஸ். நெக்ஸ்ட் மந்த் ஐ வாண்ட் சிக் லீவ் அப்படின்னு இவன் கொடுத்தானாக்க இட் மஸ்ட் பி ரிஜெக்டட். இஃப் த மேனேஜர் இஸ் good in its understanding, he will reject it outright. How can you say that you will be sick next week or next month? Sick ஆத்துலேருந்து ஃபோன் பண்ணிவிட்டு இன்னைக்கு காத்தாலும் என்ன தலைவலியாக இருக்குது வர முடியலே சொன்னால், நீ மறுநாள் வேணால் டாக்டர்கிட்டேருந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கலாமே தவிர ஒரு மாதம் முன்னாடி நான் மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும்னு சொன்னாக்க இட் மஸ்ட் பி சிம்பிளி டிஸ்மிஸ்ட் அவுட் ஆஃப் ஹேண்ட், பிகாஸ் இட் இஸ் எ ஃப்ராட் அப்படின்னு அர்த்தம். யூ ஆர் ட்ரைங் டு put it a cover, giving it a cover of medical leave is for some other reason அப்படின்னு அர்த்தம். அது மாதிரி எதிர்பார்க்காம வரக்கூடாது தான் வியாதி, எதிர்பார்க்காம வரக்கூடாது தான் விபத்து. ஆக்சிடென்ட்ங்கிறதும் திடீர்னு அப்படிதான் வரும். ஜென்ம வியாதி ஜரா விபத்தி மரணேகி. இந்த ஒன்று எதிர்பார்த்து வரக்கூடாது ஒன்று இருக்குது, ஜரா. அதாவது பிறந்தன்னைக்கே தெரியும், சஷ்டத்து பூர்த்தி என்னைக்கு வரப்போகுதுன்னு தெரியும். சதாபிஷேகம் அந்த லக்னம் வேணால் நம்ம வைக்கிறது அந்த ஆசிகம் க்ளோசர் டு தி டேட் வாத்தியாரை கேட்டு ஏதோ நாள் வைக்கிறோமே தவிர பிறக்கிறது தெரியும். 60 வருஷம் எப்போ பூர்த்தி ஆகும்னு தெரியும். சுவாமி நமக்கு அத்தனை நாள் விட்டு வச்சிருந்தாருன்னா இந்த உலகத்தில் 60 வருஷம் இன்னைக்கு பூர்த்தி ஆகுதுன்னு தெரியும். 80 வயசு இப்போ முடியறதுன்னு தெரியும். 81 முடிஞ்சு எப்போ சதாபிஷேகம் பண்ணணும் இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணிவிடலாம். சாதாரணமாக யாரும் பிறந்த குழந்தைக்கு சதாபிஷேகம் யாரும் கால்குலேட் பண்ண மாட்டா. 80 வயசு 60 தான் வாத்தியார்ட்ட போய் கேட்டு எப்போ பண்ணணும்னு அப்போ தான் சொல்லுவாள். பட் இட் இஸ் வெரி மச் நோன். ஜராங்கிறது முதுமை, ஓல்ட் ஏஜ் வரப்போகிறதுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த எத்தனை சிரமங்கள் இருக்குது இந்த ஜரையில். ஜரைக்கு என்ன லட்சணம், என்ன டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சரீரமே நம்முடைய அவயவங்களே நாம் சொன்னத்தை கேட்க மாட்டேங்கிறது. கை நடுங்கிறது. ஒரு வயசுக்கு மேலே ஆயிடுச்சுனாக்க தெரியும். கையில் ஒரு தீர்த்த பாத்திரத்தை ஒரு டம்ளர் எடுத்தால் வாயில் ஜலத்தை குடிக்கிறதுக்குள்ளே கை நடுங்கிறது. அந்த டம்ளர் கீழ் விழுந்துருமோன்னு இருக்குது. ஒரு 70 வயசு 75 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற வாழ்க்கை இது தே வில் பி ஏபிள் டு ரிலேட். நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களெல்லாம் டே டு டே அக்ரன்ஸாக இருக்குது. அதுக்கு கை சொன்னது கேட்க மாட்டேங்கிறது, கால் சொன்னது கேட்க மாட்டேங்கிறது, தனியாக நம்ப முடியல, காலை நம்பி நடக்க முடியல, ஒரு கம்பை வச்சுருந்து நடக்க வேண்டியிருக்கு. நான் வேடிக்கையாக சொல்கிறது, வயசான காலத்தில் எல்லாரும் கம்பராக போயிடுறா, கையில் கம்பை வச்சுருந்ததுனால கம்பராக போயிடுறா. அப்படி கம்பை வச்சுன்னு நடக்க வேண்டியிருக்கு. கண்ணு சரியாக பார்க்க மாட்டேங்கிறது, அது ஃபெயிண்டாக போய்டுறது, ஏதோ ஹேசியாக இருக்குது. இதெல்லாம் வயசாகும் போது ஏற்படக்கூடிய சிரமங்கள். அப்புறம் காது சரியாக கேட்க மாட்டேங்கிறது, வேணுங்கிற விஷயத்தை கேட்க மாட்டேங்கிறது, வேண்டாத விஷயங்கள் தான் காது விழுது. நான் எக்ஸாஜரேட் பண்ணல. திஸ் இஸ் சம்திங் விச் ஹேப்பன்ஸ் பர்ஹாப்ஸ் ஃபார் த மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஆர் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் பியாண்ட் ஏஜ். 60 வயசில் இந்த சிரமம் தெரியாமல் இருக்கலாம், 70 வயசில் தெரியலாம், 80 வயசில் தெரியலாம். அவளுக்கு பகவான் எப்படி சங்கல்பம் பண்ணிருக்காரோ அந்த மாதிரி. இது ஒன்றுமே தெரியாமல் இருந்துட்டானா ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கான்னு அர்த்தம். இந்த சிம்டம்ஸ் எதுவும் இந்த சிக்னல்ஸ் எதுவும் வரலைனாக்கா ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிருக்கான்னு அர்த்தம். காது சரியாக கேட்க மாட்டேங்கிறது. ஆற்றுல இருக்கக்கூடிய பிள்ளை மாட்டு பொண்ணு எல்லாருக்கும் ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது.
எல்லாத்தையும் எழுதி காட்டுறதுனாக்க காலேஜ் டேஸில் கூட அத்தனை எழுதுவது கிடையாது, எஸ்ஏ ஆன்சர் எழுதின கிடையாது, அவ்வளோ எழுத வேண்டியிருக்கு இவருக்கு. தினம் ஒரு நோட் புக்கு அறியா போடுறது, ரொம்ப சிரமப்பட்டு. இங்கே ஒரு எய்டு வச்சுங்க, நான் இயரிங் எய்டு வச்சுங்கன்னு சொன்னால் இது ஒரு வேடிக்கை. அதாவது நான் யாரையும் குறை சொல்லலை, ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியூமன் நேச்சர், அதுக்காக சொல்கிறேன். கண்ணு சரியாக தெரியலன்னா கண்ணாடி போட்டுக்கிறது ரொம்ப அக்செப்டபுளாக இருக்குது. எல்லாரும் கண்ணாடி மூக்கு கண்ணாடி போட்டுக்கிறா. ஒரு 40-45 வயசு ஆனாலே இந்த வெள்ளை எழுத்துக்காக ஏதோ கண்ணாடி போட்டுக்கிறா. ஆனால் இயரிங் எய்டு வச்சுருந்தாக்கா அது ஏதோ ஒரு பெரிய குறை, நமக்கு காது கேட்காதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போயிடும்னு நினைக்கிறா. இயரிங் எய்டு வச்சுக்காமல் இருந்தால் தான் காது கேட்குறேங்கிறது தெரிஞ்சு போயிடும். ஏன்னா அவர் ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு, இவர் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஏதோ பதில் சொல்கிறார். இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. அவளும் புரிஞ்சுடுவா, பேசுகிறவாடும் 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷத்தில் புரிஞ்சுடுவா. இவர்கிட்ட பேசி பிரயோஜனம் இல்லை. ஆற்றுல யார்த்தையாவது கூப்பிட்டு அப்புறமா அவர்கிட்ட சொல்லிடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அங்கே கிளம்பி போயிடுவா. ஆனால் இந்த ஹியூமன் ஈகோ, ஹியூமன் வேனிட்டி என்ன பண்ணுறது, நாம் இயரிங் எய்டு வச்சு இப்போ இயரிங்கெல்லாம் ரொம்ப சின்னதாக கொண்டு வந்துட்டோம். இன்னும் பெரிய இது மாதிரி ஒரு பெரிய பொட்டியாட்டமாக கொண்டு வர வேண்டாம். இவ்வளோண்டு இருக்கு, ஒன்று ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கிறதுக்கு வச்சுருக்கான். அது வச்சுக்கிறதுக்கு யோசனை பண்ணுறா. இவர் ரொம்ப ஆற்றுல பெரியவரை ரொம்ப கன்வின்ஸ் பண்ணி ஒரு செஷன் இல்லை, நான் சொல்கிறது 1 நிமிஷத்தில் சொல்கிறேன், ஒரு வருஷம் பீரியடாக ஒரு 10 நாளைக்கு ஒரு டைம் சொல்லி ஒரு 20-30 முறை சொல்லி சரின்னு ஒரு வழியாக அவரை தலையாட்ட வச்சுட்டா. அதுக்கு லேட்டஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மாடல் ஏதோ நிறைய ரூபா கொடுத்து, இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கான ரூபா போடுறோம். அதுக்கு பேசாமல் காது கேட்காம வந்துட்டா கூட தேவையில்லைன்னு தோணுறது. அது மாதிரி இருக்குது. அந்த ப்ரைஸை பார்த்தா இவனுக்கு காது அடைச்சி போயிடும், அந்த ப்ரைஸை கேட்ட உடனே காது அடைச்சி போயிடும். அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று வாங்கி கொடுத்துட்டார், ஃபுல்லாக வாங்கி கொடுத்துட்டான். வாங்கி கொடுத்தா அந்த ஏதோ ஒரு ஆன் ஆஃப் ஏதோ ஒரு பட்டன் இருக்குது. அது ஜாயின்ட் ஃபேமிலி, 2-3 பிள்ளை, மாட்டு பொண்ணு, பேரன் பேத்தி எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே ரூஃபில் இருந்துருக்கா. இப்போ 2-3 வருஷமாக தாத்தாவுக்கு காதையாக சரியாக கேட்கலைங்கிற தைரியத்தில் அவா ஃப்ரீ அண்ட் ஃப்ராங்க் கமெண்ட்ஸ் தான் வந்துருக்கு. அடுத்த தலைமுறையிலேருந்து இவர் ஆன் பண்ண உடனே இந்த ஃப்ரீ அண்ட் ஃப்ராங்க் கமெண்ட்ஸ், இதை கேட்கறதுக்கு தான் நம்ம ஆன் பண்ணோமான்னு சொல்லிட்டு ஆஃப் பண்ணார். அந்த சமயத்தில் யாரோ விஸ்வம் விஷ்ணு ஷட்காரோ பூத பவ்ய பவத் பிரபு சஹஸ்ரநாம பாராயணம் பண்ண ஆரம்பித்தா அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டார். அதை கேட்கறதுக்கு உடுப்பினை இல்லை. இந்த மாட்டு பொண்கள்லாம் ஃப்ரீ அண்ட் ஃப்ராங்க் கமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணுறது மாத்திரம் கேட்கறதுக்கு உடுப்பினையாக இருக்குது. காது சரியாக கேட்க மாட்டேங்கிறது, கண்ணு சரியாக பார்க்க மாட்டேங்கிறது. கையில் ஒரே ஒரு கையெழுத்து, மாதத்துக்கு ஒரு கையெழுத்து தான் போடணும் இந்த பென்ஷன் செக்குக்கு. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளெயின் பேப்பர் எடுத்து ஸ்ரீராமஜெயம் மாதிரி ஒரு 108 முறை கையெழுத்து போட்டு பழக்கமாக சரியாக இருக்கான்னு பார்த்து ஒரு செக்கில் கையெழுத்து போட்டு பேரண்ட்டையோ பேத்தியோ கொடுத்து அனுப்பிச்சாக்க ஒன்றும் இல்லை. அவள் நமஸ்காரம் பண்ணால், கார்த்திகை நமஸ்காரம் பண்ணால் ஒரு 100 ரூபா 200 ரூபா ஏதாவது கொடுக்கறதுக்கு ஒரு டோக்கன் கொடுக்கறதுக்கு இருக்குமே. அப்படின்னா அங்கே அந்த டெல்லர் ரொம்ப பரோக்ராட்டிக்காக அவர் மாட்டில் சிக்னேச்சர் டஸ் நாட் ஆதி ஆஃப் த பென்ஷன் டு கம் இன் பர்சன் விடுவோம். அவன் மாட்டில் அவர் கையெழுத்தே போட முடியல. இந்த வெய்யத்தில் போய் நிற்க முடியுமா, அந்த கவுண்டரில் போய் நிற்க முடியுமா? இத்தனை சிரமங்கள் இருக்கு. எதுக்காக பகவான் இப்படி ஒரு நிலையை கொடுக்கணும்? அதில் இதெல்லாம் வயசான காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய சிரமங்கள் சின்ன வயசில் புரியாது. அவள் புள்ள மாட்டு பொண்ணு 2 பேரும் வேலைக்கு போகிறா. பேரன் பேத்தி எல்லாரும் ஸ்கூலு காலேஜு. அவள் பத்னி முன்னாடியே கிளம்பிவிட்டா. அந்தம்மா புண்ணியவதி புஷ்பத்தோடு கிளம்பிவிட்டா. அவள் இவர் தனியாக பிதுவர் தனியாக ஆற்றுல இருக்கார். இந்த கூரியர் ஒன்று பெல் அடிப்போம். அப்போ தான் சாப்பிட்டுட்டு பேப்பர் ஏதோ எடுத்துன்னு கொஞ்சம் பேப்பர் படிக்கிறதுக்காக இல்லையா, தூக்கம் வரதுக்காக பேப்பர் இந்த ஈஸ்டியாரில் போய் உட்காந்துட்டா. ஈஸ்டியாருங்கிறது இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு கெட் இன் டு, வெரி டிஃபிகல்ட் டு கெட் அவுட் ஆஃப். ஏன்னா அந்த ஈஸ்டியார் அந்த ஹேண்ட் ரெஸ்ட் வேலை இல்லைன்னா பிடிச்சுன்னு ஏந்திருக்க வேண்டியிருக்கேன். 75 வயசில் சமம், 25 வயசில் சமமே தெரியாது. 75 வயசில் அது பிடிச்சுன்னு ஏந்திருக்கிறது ஒரு பெரிய எஃபர்ட்டாக இருக்கும். இந்த கூரியர் பாய் வரக்கூடியவன் அவன் என்ன நினைக்கிறான்னா, வரபோது அவனுக்கு பூர்ணகுமம் வச்சுன்னு ரெடியாக காத்துன்னு இருக்கணும் அவனை ரிசீவ் பண்ணதுக்கு நினைக்கிறான். அவனை சொல்லி குத்தம் இல்லை. அவனுக்கு ஒரு டார்கெட், ஒரு நாளைக்கு 200 கவர் ஏதோ கொடுத்தாகணும், 300 கவர் கொடுத்தாகணும், ஏதோ டார்கெட் வச்சுருக்கான். அவன் பெல் அடித்து, அது ஒரு 10 அடி தான், அந்த ஹாலில் தான் ஈஸ்டேரில் படுத்துன்னு இருக்கார். ஏந்து போய் கதவை திறக்கணும். அதுக்குள்ளே 3 டைம் பெல் அடிச்சிடும். 1 அடிச்சுட்டு ஒரு கார்டை வேறு சொல்லிவிட்டு நோபடி அட் ஹோம்னு சொல்லிவிட்டு கான்டாக்ட் லிஸ்ட் நம்பர்னு ஏதோ பிரிண்டட் கார்டை வச்சுட்டு போயிட்டான். அவன் தான் வச்சுட்டு போயிட்டான். சாயங்காலம் அந்த காடை வந்த உடனே இந்த பிள்ளை மாட்டு பொண்ணு பேரன் பேத்தி எல்லாரும் பார்த்துட்டு, ஆளாளுக்கு நீங்கள் ஆற்றுல தானே இருக்கேன், இந்த கூரியர் கூட வாங்கி வைக்கப்படாதா? இவாள்கிட்ட வார்த்தை கேட்கறதா? கூரியர் பாய் அடிக்கிறத விட மோசமாக இருக்குது இவாள்கிட்ட வார்த்தை கேட்டுக்கிறது. இவ்வளவு சிரமங்கள் தான் இருக்கே இந்த வயசான காலத்தில். எதுக்காக இப்படி ஒரு நிறைய கொடுக்கணும் சுவாமி அப்படின்னாக்க, இது நமக்கு ஒரு பெரிய பாடம் விவேகம் வரதுக்காக கொடுத்துருக்கார். உன்னுடைய உடம்பு, உன்னுடைய அவயவங்கள், 1 கை 1 கால் 1 கண்ணு 1 காது, நீ சொன்ன விஷயத்தை அதுவும் உன்னுடைய அவயவங்களே இத்தனை நாளாக நீ அது கேட்ட போதெல்லாம் ஆகாரம் போட்ட. ஏகாசின்னு பார்க்கல, அமாவாசைன்னு பார்க்கல,
சிவராத்திரின்னு பார்க்கல, கோகுலாஷ்டமின்னு பார்க்கல. அது கேட்ட போதெல்லாம் ஆகாரம் கொடுத்த, அதுக்கு வேணுங்கிற மாத்திரை மருந்துகள் தான் கொடுத்தேன், டானிக்கல் தான் கொடுத்தேன். இவ்வளவையும் வாங்கினுட்டு நான் திடீர்னு 75 வருஷம் கழிச்சு நான் இவர் ஸ்ட்ரைக் அப்படிங்கிறது, ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறதுக்காக நோட்டீஸாவது கொடுக்கணும். இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆக்டில் ஒரு நோட்டீஸ் அதை கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது. இது நோட்டீஸே கொடுக்காது. திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு காத்தால ஏந்திருக்க முடியல. இந்த காஃப் மசில் இருக்க திடீர்னு இழுத்துன்றோம். காத்தால இழுத்துண்டா அது சொல்ல முடியாத ஒரு வேதனை. தானாக சரியாக போயிடும் 5 நிமிஷம் கழிச்சு. இந்த 5 நிமிஷம் உயிரை பறிக்கிற மாதிரி ஒரு வரி ஏற்படும். ராமராமா தான் சொன்னோம், வேறு என்ன பண்ண முடியும்? யாரை போய் கூப்பிடுறது? தனியாக வேறு இருந்துட்டாருனாக்க யாரை பக்கத்தில் போய் கூப்பிட முடியுமா? கால் இழுத்துன்னு இருக்குன்னு காத்தால் 5 மணிக்கு கூப்பிட முடியுமா? இந்த மாதிரி தான் சிரமம் எதுக்காக கொடுக்குறாருன்னா, நீ உன்னுடைய சரீரம், உன்னுடைய அவயவங்கள், உன்னுடைய இந்திரியங்கள் இவ்வளோ ஜாகிரதையாக ஆகாரம் கொடுத்து மருந்து மாத்திரை கொடுத்து புஷ்டியாக வச்சுட்டிய, அதுவே நீ சொன்னத்தை கேட்க மாட்டேங்கிறது. பத்னி சொன்னத்தை கேட்கணும், புள்ள சொன்னத்தை கேட்கணும், மாட்டுப்பான் சொன்னத்தை கேட்கணும், பேரம்பேத்தி சொன்னத்தை கேட்கணும்னு எதிர்பார்க்குறியே. இந்த எதிர்பார்ப்பு நாம் சொல்கிறபடி வேற ஒருத்தர் கேட்கணுங்கிற எதிர்பார்ப்பை விடணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த முதுமைங்கிற நிறைய கொடுத்துருக்காரு. தேவர்களுக்கு இந்த முதுமை கிடையாது. நமக்கு என்ன லாபம்னா சீக்கிரமாக வைராக்கியம் வரும். முதுமை வந்ததுனால்தான் வைராக்கியம் வரும். தேவலோகத்தில் போனால் வைராக்கியம் வராது. அவள் எப்போதும் 25 வயசு தான். இந்த மாதிரி முதுமைங்கிற ஜனனம், வியாதி, விபத்துங்கிற ஆக்சிடென்ட்டு, மரணம், இந்த 5 விதமான சிரமங்கள் பெரிய உபதிரவமாக இருக்குது சம்சாரம். இந்த சம்சாரத்தை விட்டுட்டு விஷ்ணுவுடைய சாஸ்வதமான பதத்தில் போய் சேரணும்னா வால்மீகியுடைய வாக்குலேருந்து வந்த ராமாயணம் என்ற தேனை 2 காதையும் அஞ்சலியா பண்ணி கேட்கணும். எக்கர்ணாஞ்சலி சம்புடைகி அகரக சம்யக் பிபத்யாதராத் வால்மீகேகே வதனாரவிந்தகலிதம் ராமாயணாக்கியம் மது ஜன்மவியாதி ஜரா விபத்திமரணைஹி அத்தியந்த சோபத்ரவம் சம்சாரம் ச விகாய கச்சதி புமான் விஷ்ணு பதம் சாஸ்வதம். ரொம்ப பேருக்கு ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் என்னன்னாக்க, பாகவதம் மோட்சப்பிரதமான கிரந்தம். ஸ்ரீமத் ராமாயணமானது இந்த லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய போகங்களை எல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது. ஐஸ்வர்யம் புத்திரலாபஸ்ட பவிஷ்யத்தின சம்சேகான்னு சொல்லியிருக்காரு. அதனால இந்த லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய புக்தியை மாத்திரம் கொடுக்கக்கூடாது ராமாயணம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கா. புக்தி முக்தி பிரதாயகம் பின்னாடி வரப்போகுது. ராமாயண மகாத்மியத்தில் வரப்போகுது. புக்தி மாத்திரம் இல்லை, முக்தியும் கொடுக்கும்னு காட்டுறதுக்காக தான் கச்சதி புமான் விஷ்ணோகோ பதம் சாஸ்வதம் ததுபகத சமாச சந்தியோகம் சமமதுரோபனதார்த்த வாக்கியபத்தம் ரகுவரச்சரிதம் முனி பிரணீதம் தசசிரசஸ்ச வதம் நிஷாமயத்வம். நிஷாமையன்னு சொன்ன, நிஷம்யன்னு சொன்னால் கேட்கறது, நிஷாமியன்னு சொன்னால் பார்க்கறதுன்னு அர்த்தம். அது மாதிரி நிஷாமயத்வம்னு சொல்கிற போது இது கேட்கறது அப்படின்னு அர்த்தம். இது கேளுங்கோ, பாருங்கோ, ராமாயணத்தை கேளுங்கோ எப்படி இருக்கு. தது உபகத சமாச சந்தி யோகம். சந்திகள்லாம் ரொம்ப அழகாக சேர்ந்துருக்கு. சமாச பதங்கள்லாம் சம்ஸ்கிருதம் நீ படிக்கணும்னா வால்மீகி சேவிச்சா போரும். கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன், தானா சம்ஸ்கிருத ஞானம் வரும். ஆனால் பேசிக் நாலேஜ் இருக்கணும். நீ கிராமரை கொஞ்சமாவது படிச்சிருக்கணும். கொஞ்சம் ஒன்றுமே படிக்காமல் நீ நேர வால்மீகிட்டு வந்தால் கிடைக்காது. கொஞ்சம் பேசிக் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இருந்துடுத்துனா அது மேலே பில்டப் பண்ணுறது வால்மீகி என்ன பில்டப் பண்ணி கொடுப்பார். ததுபகத சமாச சந்தியோகம் சமமதுரோபனதார்த்த வாக்கியபத்தம். ரொம்ப மதுரமான வாக்குகளால் அமைச்சிருக்கக்கூடியது இது. ரகுவர சரித்தம் முனி பிரணீதம். ரகுவரனாக இருக்கக்கூடிய ராமனுடைய சரித்திரம் முனிவர் வாக்கால் ரச்சனை பண்ணது. ராவனுடைய வதம் தசசிரசஸ்ச வதம் நிஷாமயத்வகு வால்மீகி கிரிசம்பூதா ராமசாகரகாமினி புனாது புவனம் புண்ணியா ராமாயண மகாநதி. நாளைக்கு எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஸ்லோகத்தை. இன்னொரு ஸ்லோகத்தை முடிச்சிருவோம். இப்போ ஸ்லோகசார இந்த பெரிய வியாக்கியானம். இந்த வால்மீகி கிரிசம்பூதாங்கிற ஸ்லோகம், இந்த எக்கர்ணாஞ்சலி சம்புடிங்கிற ஸ்லோகமும் வால்மீகி கிரிசம்பூதாங்கிற ஸ்லோகமும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக வியாக்கியானம் பண்ண வேண்டிய விஷயமா இருக்குது. அடுத்த ஸ்லோகத்தை போயிடுவோம். நாளைக்கு பூர்வகதா சங்கரமாக இல்லாமல் கொஞ்சம் விஸ்தாரமாக பார்த்துருவோம் அந்த ஸ்லோகத்தை. வால்மீகி கிரிசம்பூதா ஸ்லோகசாரசமாகீர்ணம் சர்க்கல்லோல சங்குலம் காண்டக்னாக மகாமீனம் வந்தே ராமாயணார்ணவம். ராமாயணத்தை ஒரு க்ஷீரசாகர மாட்டமாக 2-3 நாள் முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. வால்மீகி ஸ்மிருதி மந்தரேன மதிதா. வால்மீகியுடைய ஸ்மரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மத்தால் கடையப்பட்டது அப்படிங்கெல்லாம் பார்த்தோம். 3-4 நாள் முன்னாடி பார்த்தோம்.
இங்க வேற விதமா ஒரு சமுத்திரமா சொல்லிருக்க. சமுத்திரத்துக்கு எது சாரம் தெரியுமா? வால்மீகி ராமாயணம் ஒரு பெரிய சமுத்திரமா இருக்கு. அர்ணவம் வந்தே ராமாயண அர்ணவம்னு இருக்கு. அர்ணவம்னா சமுத்திரம். அந்த சமுத்திரத்தை எது சாரம்னாக்க, சாதாரணமா சமுத்திரம்னா உப்பு கரிக்கும், அந்த ஜலத்தை குடிக்க முடியாது. இது ஸ்லோகம்ங்கிற சாரம் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய சமுத்திரமா இருக்கு. ஸ்லோகசா ரசமாகிர்ணம் சர்க்க கல்லோல சங்குலம். கல்லோலம்னா அலை. ஊர்மீன்னு சொல்றது ரொம்ப ப்ரிசைஸாக சொல்றதா இருந்தா, இஃப் யூ வாண்ட் டு பி வெரி பெடான்டிக் அபவுட் இட், டிக்ஷனரி மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா கல்லோலம்னா பிக் வேவ்னு போட்டிருப்போம், பெரிய அலை. அதுக்கு தான் கல்லோலம்னு பேர். அது பொருத்தமாக தான் இருக்கு. ஏன்னா சின்ன அலையாட்டமாக 29வது சர்க்கம் சுந்தரகாண்டத்தில் 8 ஸ்லோகங்கள், 29வது சர்க்கம் சுபநிமித்தானி, அந்த மாதிரி சின்ன அலையும் இருக்கு. அதே சுந்தரகாண்டத்தில் முதல் சர்க்கம் இருக்கிறதுலேயே ராமாயணத்தில் ரொம்ப பெருசு 210 ஸ்லோகங்கள் கல்லோலமாகவும் இருக்கு. அது மாதிரி சர்க்க கல்லோல சங்குலம் காண்டக்னாக மகாமீனம். ஒவ்வொரு காண்டமும் ஒரு பெரிய ஒரு முதலையாட்டமா பெரிய மீனை போல சுறா மீனை போல இருக்கு. மகாமீனம். வந்தே ராமாயணார்ணவம். ராமாயணமா இருக்கக்கூடிய சாகரம். அது இன்னொரு சுவாரஸ்யம் என்னன்னாக்க, பின்னாடி ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்தோம், ஸ்ரீராமாயண துக்த சிந்துரமதகா பூயாத் சனஸ்ரேயசே. இது வந்தே ராமாயணார்ணவம். பின்னாடி ஆக்சுவல் டெக்ஸ்டில் வரக்கூடிய சமயத்தில் சமுத்திரமிவ ரத்னாட்யம் சர்வஸ்ருதி மனோகரம்னு வரப்போகுது. சமுத்திரத்தை அந்த அர்த்தம் அந்த ஸ்லோகம் வரும்போது அங்கே பார்ப்போம், பாலகாண்டத்தில் பார்ப்போம். சமுத்திரமிவ ரத்னாட்யம். இது அர்ணவம். சிவலீல அர்ணவம்னு ஒன்று பண்ண. நீலகண்டீஸ்வரால் அப்பேதீஸ்வராளுடைய தம்பி பேரன், பரம சிவபக்தர். அம்பாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி அவருக்கு. சிவலீல அர்ணவம்னு பகவான் சொக்கநாதனாக பண்ண 63 லீலைகளையும் ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒரு புஸ்தகமாக. அதுக்கு மூலம் எங்கன்னா ஹாலாஸ்ய புராணம் தான் மூலம். தமிழில் வரபோது திருவிளையாடல் புராணம்னு வந்துடுத்து. அதை சம்ஸ்கிருதத்தில் சங்கல்படுத்தி ஒரு 1500 ஸ்லோகங்களில் சிவலீலா அர்ணவம்னு பண்ண. அர்ணவம்னா சமுத்திரம். சமுத்திரத்துக்கு முடிவு உண்டோ? சமுத்திரத்துக்கு முடிவு இல்லை. அது மாதிரி சிவலீலைக்கு முடிவு இல்லை. ஏதோ தெரிஞ்சு மட்டும் இந்த லீலைகள்லாம் பகவான் பிரகடனம் பண்ண லீலைகளை சொல்லியிருக்கேன். இன்னும் வெளியில் வராத லீலைகள் நிறைய இருக்கலாம். இன்னும் பகவான் பண்ண போகின்ற லீலைகள், மேற்கொண்டு பவிஷ்ய காலத்தில் வரக்கூடிய லீலைகள் இருக்கலாம். இவ்வளவு அர்த்தங்களும் துவனிக்கிறது அந்த அர்ணவம்ங்கிற பதத்தில். அந்த மாதிரி ராமாயணத்துக்கு முடிவு இல்லை. சதகோடி பிரவிஷ்டமாக இருக்கு. சதகோட்டின்னு 100 கோடின்னு உடனே ஒரு கணக்கு போட்டுவிடப்படாது. இட் இஸ் ஒன்லி an expression to indicate the vastness of the Ramayana. It is not to be construed mathematically and said 100 crores. அப்புறம் 100 crores மேலே 1வது ஸ்லோகம், அதுக்கு மேலே 100 கோடிக்கு மேலே ஒன்று இருந்தால் அந்த ஸ்லோகம் கிடையாதுன்னு நினைக்கப்படாது. சதகோடி பிரவிஸ்தரம்ங்கிறது இட் இஸ் இண்டிகேட்டிவ். இட் இஸ் நாட் லிமிட்டிங் இன் இட்ஸ் நேச்சர். இட் இஸ் ஒன்லி இண்டிகேட்டிவ் இன் இட்ஸ் நேச்சர். அந்த மாதிரி ரொம்ப விஸ்தாரமாக இருக்கக்கூடாது. அதனால வந்தே ராமாயணார்ணவம் ஸ்லோகசார சமாகீர்ணம் சர்க்கல்லோல சங்குலம் காண்டக்ராக மகாமீனம் வந்தே ராமாயணார்ணவம். வேதவேத்யே பரே பும்சி ஜாதே தசரதாத்மஜே வேத பிராச்சேதசாதாசீத் சாக்ஷாத் ராமாயணாத்மனா. ஏற்கனவே முதல் 2 நாள் பார்த்துட்டோம். வேதத்தினால பேசப்பட்ட பரமாத்மா ராமனா வரும்போது வேதம் எப்படி ராமாயண ரூபத்தில் வந்துங்கிறது முதல் 2 நாள் பார்த்துட்டோம். ஸ்லோகத்தை மாத்திரம் தியான ஸ்லோகம் அந்த கிரமத்துக்காக அனுசந்தானம் பண்ணியாச்சு. வேதவேத்யே பரே பும்சி ஜாதே தசரதாத்மஜே வேத பிராச்சேதசாதாசீத் சாக்ஷாத் ராமாயணாத்மனா. அடுத்த ஸ்லோகம் தான் வைதேகி சகிதம். நேற்றுக்கே பார்த்துட்டோம். வைதேகி சகிதம் சுரத்ருமதே. இப்போ முக்கியமாக இன்னும் 2-3 ஸ்லோகங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஒன்று வால்மீகி சம்பூதா நாளைக்கு பார்த்துட்டு நமோஸ்து ராமாய. அதுக்கு மேலார்ந்து பார்த்து தான் அந்த அர்த்தம் சொல்ல போகிறேன். டீட்டெயில் அர்த்தம்னா சுந்தரகாண்டத்தில் வரும்போது பார்த்துப்போம். நமோஸ்து ராமாய சர்வாரிஷ்ட நிவாரணம் சுபகரம்னு எங்கள் குருநாதர் போட்ட சுந்தரகாண்டத்தில் இதுக்கு மேலே கடைசியில் ஒரு ஸ்லோகம் போட்டிருக்கார். அதுக்கும் அர்த்தம் பார்த்துட்டு நாளைக்கு ராமாயண மகாத்மியம் ஸ்காந்தத்தில் உத்தரகண்டத்தில் இருக்கக்கூட ராமாயண மகாத்மியம் ஆரம்பம். நான் ராமாயண பாகவத மகாத்மியம் நிறைய சொல்லியிருக்கு. இது மட்டும் நானும் 50 வருஷத்துக்கு மேலே ராமாயணம் சொல்லியிருக்கேன். இந்த ராமாயண மகாத்மியம் சொல்கிறதுக்கே பிரமேயம் வரல. ஏதோ ஆஸ்தி சமாஜத்தில் 100 நாள் அவகாசம் கொடுத்ததுனால அந்த பிரமேயம் வந்திருக்கு. ராமாயண மகாத்மியம் நாளைக்கு ஆரம்பம். எல்லாரும் சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடைகிறது. அயி நிஜஹும் கிருதி மாத்திர நிராகிருத தூம்ர விலோச்சன தூம்ரஷதே
समरविशोषितशोणितबीजसमुद्भवशोणितबीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाहव तर्पितभूतपिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनिरम्यकपर्दिनि शैलसुते पापकदुरापमतितापहरशोभस्वापघनमापतत् उमापतिसमेतं दुनतरदीनसुखदे दानकृतदीक्षं वातपुरनाथमिममातनुहृदब्जे गुरुवातपुरीश पञ्चकाख्यं स्तुतिरत्नौ पठतां सुमङ्गलं स्यात् हृदि चापि विशेत् हरिस्वयं तु रतिनाथायुधतुल्यदेहकान्ति नारायण 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 मंगलम कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलो मस्करीन्द्राय महनीय गुणात्मने अनंतरामयतगे श्रवणानंददायिने शुकशास्त्रस्वरूपाय पारायण पराय च रामचंद्राश्रयाख्याय संयमीन्द्राय मंगलम कांचनाद्रिनिभांगाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अंजना भाग्यरूपाय आंजनेयाय मंगलम कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने अंजना भाग्यरूपाय आंजनेयाय मंगलम कांचनाद्रिनिभांगाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अंजना भाग्यरूपाय आंजनेयाय मंगलम कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीवेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम श्री सद्गुरुस्वामिनः जय आञ्जनेयस्वामिनः जय स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि त्वदीयं वस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा क्षमस्व रघुनन्दना क्षमस्व गुरुसत्तमा क्षमस्व हरिसत्तमा यज्ञेशाच्युतगोविन्द माधवानन्तकेशव कृष्णविष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीहरये नमः गुरुवायूरप्प शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते वासुदेवा कामाक्षी गुरुमूर्ते त्वां नमामि कामाक्षी गुरुवर्य पादुके शरणम्